नमस्कार सगळ्यांना. आजच्या सेशनमध्ये सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. आज आपल्याकडे वक्त्या श्रीमती माधवी जोशी आलेल्या आहेत. आपल्या सगळ्यांच्या कानाला पुढला एक तास म्हणजे खरोखर कानाला एक ट्रीट म्हणता येईल किंवा पर्वणी जशी म्हणतात मराठीमध्ये, की तसं खूप छान एक तास आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे. राष्ट्रयोगी अरविंद या विषयावर पॉंडिचेरीला त्यांचा मोठा आश्रम आहे. मी त्यांची ओळख करून देते. त्याच्या आधी आपल्या प्रथेप्रमाणे आपण एक शॉर्ट 10 मिनिटाचं मेडिटेशन करूयात. तर त्याच्यासाठी सगळ्यांनी प्लीज सीट कम्फर्टेबली and you may close your eyes if that is preferable, or you can gaze your eyes in front of you. And bringing attention to your body, inside your body. Having intention to be here and now, letting go everything that you were doing till this point and you are going to do after this session. For this time, being here and now as it is, nothing to achieve, nowhere to go, nothing to fix. We are going to practice in awareness, practice in equanimity. First, we are going to scan our body and relax each and every organ. For that, bringing attention to your leg area, feeling your soles touching the ground, feeling your legs from your soles till your hip joint, scanning your both legs area, how your legs are feeling today. If there is any heaviness, any sensations available to notice, feeling those sensations, any vibration, any movement. They could be either pleasant one or difficult one or neutral one. Scanning your both legs while you are resting into gentle and curious attention. And letting both your legs relaxed, your hip joint relax, and bringing attention to your torso area from your hip joint till your shoulders. Giving a nice massage of your attention to your back area, lower back, middle back, upper back. Your back area, backbone is your strength, strong back. Scanning your back area, feeling how your back is feeling today. And in your gentle and curious attention, letting your back area relax, settle down. Feeling your tummy area, pelvic area. If there are any emotions that are reoccurring, feeling those emotions and letting them go, letting them be. Relaxing your pelvic area, softening your tummy area, feeling your chest area, breathing in, breathing out. With each breath out, little bit relaxing your body. Relaxing your shoulder area, both hands area.
Relaxing your neck area, jaw area, feeling your eye area, softening your eye area, softening your whole head area. Feeling your whole body sitting. And as you feel your body sitting, you will notice that body is breathing. Normal, natural breathing. You are relaxing into your awareness and feeling sensations of body breathing in, body breathing out. With each breath in, bringing in awareness inside your body. With each breath out, letting go any holdings, any anxiety that you might be carrying. Resting into awareness and being open to anything that shows up in your experience. It could be sounds coming to your ear. Just being aware of any sounds that come to your ear. It's very effortless process. A sound come to your ear and you know that you are hearing. Being aware of bodily sensations, breathing, any other bodily sensations. Also being aware of any thoughts or images that arise in the mind as you are resting into awareness. It could be a judgmental thoughts. It could be some remembering from past. It could be some projection in the future. Whatever arises in the mind, you are relaxing, resting into awareness and witnessing it. Your awareness is a like open sky where cloud appears and disappears. It can hold everything and anything that arises in the experience. Resting into awareness, feeling bodily sensations, sounds coming to ear, and anything that arises in the mind in terms of thought, judgments, emotions, images. Your witnesser settled into awareness. And if we give name to this awareness in terms of sound, Om. We are not this body, not this mind, but the thoughts, images, sensations do arise in the body and mind that we are witnesser. And if we give a name to this witnesser as sound Om, we are that Tattva, Om. We are going to end this meditation by chanting Om 3 times. So all together, take a deep breath in. Oh. Oh.
Slowly bring attention to your hands, legs, and slowly open your eyes and connect with surrounding. Thank you very much for practicing with me. And now I will introduce today's speaker, Madhavi Joshi. नमस्कार माधवीताई. नमस्कार. तर माधवीताई या तत्वज्ञान आणि संस्कृत या विषयाच्या पदवीधर आहेत, त्याच्या त्या एक्सपर्ट आहेत. त्यांनी पुण्यातील मुलींच्या अंधशाळेमध्ये गेली 22 वर्ष ऑनररी संस्कृत शिकवलेलं आहे. त्यात पुण्यातील गीता धर्म मंडळ या संस्थेशी गेली 25 वर्ष संलग्न आहेत. गीता कंठस्थ ही जी परीक्षा असते ज्याच्यामध्ये पूर्ण गीता शास्त्रोक्त व्याकरणाप्रमाणे पाठ केली जाते आणि शृंगेरीच्या शंकराचार्यांसमोर ती म्हणून दाखवली जाते पूर्ण अस्खलितपणे. तिला गीता कंठस्थ अशी ती परीक्षा समजली जाते आणि त्या या परीक्षेच्या या स्पर्धेच्या प्रमुख म्हणून माधवीताई काम करतात. त्या कोथरूड पुणे येथे गेले 9 ठिकाणी गीता संथाचा वर्ग चालवतात, जिथे ते गीता म्हणायला शिकवतात. आणि त्यांनी गीतेचे आपले सगळे 18 अध्याय, उपनिषद, आद्य शंकराचार्य, मनोबोध, ग्रामगीता, गुरुगीता, श्रीसूक्त, रामरक्षा अशा अनेक विषयांवर महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर अशी प्रवचन सेवा केलेली आहे. श्री अरविंद आश्रम पॉंडेचेरी, त्यांच्या पॉंडेचेरी आश्रमात, नैनिताल, रायवला येथील अनेक आश्रमांमध्ये स्वाध्याय शिबिरांच्या प्रमुख वक्त्या म्हणून त्यांनी वक्ता म्हणून त्यांनी हे केलेलं आहे. तसेच त्यांना अनेक मानपत्रांनी त्या विभूषित आहेत. श्री अरविंद आश्रमांकडून त्यांना मानपत्र मिळालेलं आहे. शृंगेरीच्या शंकराचार्यांकडून त्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे. वाणी वैभव पुरस्कार मिळालेला आहे. यशोमंगल पुरस्कार, पार्थ सखा पुरस्कार असे काही मी फक्त आता नमूद करते. लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाईन क्लासेस ही जी आपल्याला या सगळ्या गोष्टींचा आनंद घेता येतो, अनुभव घेता येतो, त्या ऑनलाईन क्लासेस त्यांनी सुरू केल्या आणि त्यांचा माधवी रघुवीर या यूट्यूब चॅनेलवर त्यांनी अनेक विषयांवर त्यांनी त्यांचे अनेक लेक्चर्स अवेलेबल आहेत. आत्ता सुद्धा वेगवेगळ्या उपनिषदांवर त्या दर सोमवारी तिथे प्रवचन करत असतात. अतिशय सुंदर आणि कानाला पर्वणी असलेल्या अशी ती प्रवचने आहेत. तर मी त्यांचे खूप खूप धन्यवाद करते की त्या आल्या इथे आपल्याकडे आज, आणि त्यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या सेशनला सुरुवात करावी. धन्यवाद. धन्यवाद अंजली. सुरुवात करते. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरं वन्दे पार्वती परमेश्वरौ. ओम शांती शांती शांती. नमस्कार श्रोते हो. आज या BMMच्या वतीने आणि त्यांच्या माध्यमाने अंजली जोशी काय, सायली काय या सगळ्यांच्या नियोजनातून मला आज एक सुंदर संधी मिळते. आज खरं तर काल आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की काल आंतरराष्ट्रीय योगा दिन होता. योग दिन होता आणि त्या निमित्ताने योगाचे अनेक आविष्कार ठिकठिकाणी झालेले आहेत. आणि आज आहे एकादशी, म्हणजे योग दिन काल झाला, आज एकादशी आहे. आणि आज मला बोलायचे कुठल्या विषयावर तर राष्ट्रयोगी अरविंद, जे योगांचे योगाचारी आहेत, अशा राष्ट्रयोगी अरविंदांबद्दल आज आपण थोडंसं बोलणार आहोत. फारच कमी परिचय आहे. राष्ट्रयोगी अरविंद हे फक्त नाव माहितीये, किंवा स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये अरविंद बाबू घोष असं ज्यांना म्हणत होते, अशा अरविंदांचा फारच थोडा परिचय आहे.
भारतातल्या लोकांना किंवा महाराष्ट्रात सुद्धा फार अल्प परिचय आहे त्यांचा. फक्त पॉंडेचेरीला त्यांचा आश्रम आहे एवढंच माहिती आहे. पण आज आपण त्यांचं अगदी बालपणापासून किंवा त्याही पूर्वीपासनं आपण त्यांचं सगळं चरित्र समजावून घेणार आहोत. त्यांनी पुरस्कृत केलेला पूर्ण योग म्हणजे काय आहे, त्यांचं चरित्र, त्यांचं तत्वज्ञान आणि त्यांची शिकवण काय आहे, हे सगळं आजच्या भागामध्ये आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच करणार आहोत. त्यांनीच असं स्वतः म्हटलेलं आहे की माझं चरित्र कोणीही लिहू शकणार नाही, कोणीही जाणू शकणार नाही, कारण माझं चरित्र हे बाह्यांगाने नाहीच आहे. हा सगळा जो प्रवास आहे तो अंतरीचा प्रवास आहे. बाह्य पातळीवर मी जगलोच नाही, त्यामुळे माझ्याबद्दल कुणाला लिहिताच येणार नाही. आणि हे जरी खरं असलं तरी अनेक विचारवंतांनी त्यांच्यावर लेख लिहिलेत, कारण अंतरीचा प्रवास जरी असला तरी अंतरीचं अंतराला जाणवू शकतं असा हा प्रवास आहे. आणि त्याचाच आपण आढावा घेणार आहोत. आता आपण कुठे जाणार आहोत खरं म्हटलं तर अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये. म्हणजे किती जुनं? 1857. थोडं जर का डोक्याला आपण मेंदूला चालना दिली, आठवण केली, तर 1857चं बंड आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, निदान इतिहासात अभ्यासलेला आहे. अशा 1857च्या बंडामध्ये काय झालं होतं ते सगळं बघणार आहोत. आणि त्याच्यामध्ये आणखीन एक गोष्ट मला अगदी प्रकर्षाने नमूद करायची आहे की अशी एक पूर्वी कविता होती बरं का. पूर्वी एक मराठीमध्ये एक प्रसिद्ध कविता होती, केला जरी पोत बळेची खाली, ज्वाळा तरी ते वरती उफाळे. म्हणजे पोत किंवा ती मशाल असते त्याची समजा उलटी धरली तरी त्याचा जो ज्वाळा आहे ती वरतीच उफाळणार आहे, ती खाली जात नाही. तसंच श्री अरविंदांच्या बाबतीत काय झालंय, त्यांच्या वडिलांचा पूर्णपणाने विरोध होता, ह्या भारतीय तत्वज्ञानालाच विरोध होता, विचारसरणीलाच विरोध होता. पण तरी सुद्धा त्यांनी कितीही या भारतापासून दूर ठेवण्याचा या मुलाला प्रयत्न केला, तरी शेवटी की ज्या मुलाला योग हा शब्द 21 वर्षापर्यंत, वयाच्या 21व्या वर्षापर्यंत ठाऊक सुद्धा नव्हता, तो महायोगी, राष्ट्रयोगी अरविंद म्हणून ओळखले जायला लागले. हे कसं काय नवल घडलेलं आहे. पण खरंच हे इहलोकात घडलेलं नवलच आहे. मानव कुलाचं भवितव्य घडवणारं असं हे चरित्र आहे. आणि ह्या श्री अरविंदांचे, आता आपला हा कार्यक्रम परदेशात होतोय, अमेरिकेतले अनेक स्टेट्स मधनं अनेक लोक हा कार्यक्रम बघतायत. आणि श्री अरविंदांचं वैशिष्ट्य हेच आहेत की त्यांचे शिष्य, त्यांचे डिसायपल्स जे आहेत ते संपूर्ण जगभर पसरलेले आहेत. अगदी खुद्द अमेरिकेत सुद्धा त्यांची 4 सेंटर्स आहेत. आणि असे उच्च शिक्षित, आणि शिष्य काही असे भोळे भाबडे अशिक्षित असे शिष्य नाहीत, उच्च शिक्षित शिष्य आहेत. म्हणजे त्यांनी कला, शिक्षण, साहित्य, विज्ञान ह्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये अगदी घोडदौड केलेली असे अतिशय धनवान, सधन, सुविद्य असे त्यांचे शिष्य आहेत. आणि अशा शिष्यांसाठी पॉंडेचेरी हे तीर्थक्षेत्र आहे. पूर्णयोग हीच त्यांची साधना आहे. कारण श्री अरविंदांनी आपल्या जीवनालाच प्रयोगशाळा बनवली होती, असं त्यांचं खरं व्यक्तिमत्व आहे. आता आपण फ्लॅशबॅक मध्ये जाऊया. फ्लॅशबॅक. 1857चं बंड नुकतंच सरलेलं होतं. अशा वेळेला डॉक्टर कृष्णघन घोष, बघा आता बंगाल प्रांतातले डॉक्टर कृष्णघन घोष यांनी परदेशात जाऊन ॲबर्डीन विद्यापीठाची वैद्यकशास्त्रातली सर्वोच्च पदवी मिळवली होती. MD पदवी त्यांना मिळाली होती. कुणाला? डॉक्टर कृष्णघन घोष. आणि अशा म्हणजे 1862 मध्ये त्यांचं हे सगळं शिक्षण चालू होतं. आणि अशा वेळेला इंग्रज सरकारचा भारतावर अतिशय मोठा पगडा होता. एकूणच पाश्चात्य संस्कृतीचा विलक्षण पगडा भारतातील काही लोकांवर होता. भारतामध्ये सुद्धा अनेक हुतात्मे झाले, अनेक क्रांतिकारक झाले. त्या दृष्टीने सुद्धा विचार केला तर आज 22 जून आहे. 22 जून 1897ला काय झालं हेही तुम्हाला माहिती आहे. असे क्रांतिकारक जरी असले की ज्यांना स्वातंत्र्य मिळवण्याची तळमळ होती, पण तरी सुद्धा अशा लोकांमध्ये काही मुठभर लोक असे होते की ज्यांना वाटत होतं बरं आहे ना, ब्रिटिश सरकार चांगलं आहे, उलट किती त्यांचं ते शिष्टाचार, किती त्यांचे ते वागणं, बोलणं, किती इंग्रजी भाषा समृद्ध आहे असं त्यांना वाटत होतं. आणि हे तशातच त्यातलेच हे होते डॉक्टर कृष्णघन घोष.
ते म्हणत होते त्यांना परमार्थ वगैरे काही आवडत नव्हतं, अध्यात्म वगैरे आवडत नव्हतं. ते म्हणत होते परमार्थ म्हणजे जीवनाला पाठ दाखवणे, परलोक प्रवणता त्यांच्यामध्ये, त्यांना ते आवडत नव्हतं. पण अशा स्थितीमध्ये असताना त्यांना वाटायचं की चांगलं आहे ना, ब्रिटिश सरकार किती छान आहे. उलट ह्या भारतासारख्या दरिद्री देशांनी जर का ब्रिटिशांचे संस्कार, त्यांचे आचार विचार आत्मसात केले, त्यांची भाषा, त्यांचं वागणं हे आत्मसात केलं, तर भारत देश सुद्धा सुधारेल, अशी त्यांची विचारसरणी होती. पण दैव असं असतं की नेहमीच विरुद्ध स्वभावाच्या जोड्या बनवत असतं. आता हे 1862 मध्ये हे अबर्डीन विद्यापीठाची पदवी मिळवून ते भारतात परत आले होते. अशा वेळेला त्यांच्या घरच्यांचं सुद्धा असं मत होतं की ह्यांचा आता विवाह करावा. आणि त्यांचा विवाह ठरला सुद्धा. कन्या एक स्वर्णलता देवी म्हणून होत्या, त्यांच्याशी हा विवाह ठरला. मात्र या स्वर्णलता देवींचे जे वडील होते, ज्यांचं नाव होतं ऋषी राजनारायण बोस, हे सगळं बंगालमध्ये घडणाऱ्या घटना आहेत बरं का. ह्या स्वर्णलताचे वडील होते राजनारायण बोस, त्यांना ऋषी म्हणायचे, कारण त्यांचं आचार विचार ऋषितुल्य होते. आणि त्यांना भारतीय संस्कृतीचा अतिशय अभिमान होता. पण त्यांना जावई कसं मिळाले, की ज्यांना पाश्चात्य संस्कृतीचं वेड होतं. म्हणजे ह्या विरुद्ध स्वभावाच्या दोन व्यक्तींची सांगड घातली गेली. अशा या ऋषी राजनारायण बोस यांनी, जावई तर अतिशय उत्तम होता, देखणा होता, शिकलेला होता, सधन होता, सगळ्याच दृष्टीने योग्य होता. फक्त हे पाश्चात्य संस्काराचं वेड त्यांच्याकडे जास्त होतं. या ऋषी राजनारायण बोस यांनी आपल्या जावयाला कितीतरी चांगल्या गोष्टी समजावून सांगितल्या. अनेक धोक्याच्या आणि मोक्याच्या जागा सुद्धा त्यांना समजावून सांगितल्या. पण ते स्वतः स्वदेश, स्वभाषा, स्वधर्माचे पुरस्कर्ते होते. आणि त्यांची मुलगी तर अतिशय सुंदर होती, सुविद्य होती, काव्य, शास्त्र, साहित्यप्रेमी, धर्मपरायण असं होतं. आणि अशा या दोघांचा विवाह 1864 मध्ये झाला. दोन विरुद्ध स्वभावाच्या व्यक्ती एकत्र आल्या, पण दोन्हीही योग्यच होत्या, आपापल्या ठिकाणी योग्यच होत्या. अशा डॉक्टर कृष्णघन घोषांना वाटत होतं की भारतीय समाज हा दुर्बल आहे, मागासलेला आहे, अडाणी देश आहे. हा विकल विदीर्ण समाज सुधारायचा झाला तर ह्यांना ब्रिटिश संस्कारांचं बाळकडू खरं तर पाजायला पाहिजे. इतका त्यांच्यावर त्या विदेशी संस्काराचा पडदा होता. पाश्चात्य संस्कृतीचा प्रासाद म्हणजे त्यांचं घर झालेलं होतं. आता त्यांनी आपल्या घरी जे नोकर चाकर ठेवले होते ना, ते सुद्धा असे ठेवले होते की ज्यांना फक्त इंग्रजी भाषा बोलता यायला पाहिजे. आपल्या घरातल्या लोकांवर, आपल्या मुलाबाळांवर बंगाली भाषेचा एक शब्दही पडू नये, अशी खबरदारी डॉक्टर कृष्णघन घोष यांनी घेतली होती. आणि अशातच त्यांना दोन मुलं झाली, विनयभूषण आणि दुसरं आहे मनमोहन. विनयभूषण आणि मनमोहन अशी दोन मुलं झाल्यानंतर या स्वर्णलता देवी जेव्हा तिसऱ्यांदा गर्भवती होत्या, तेव्हा त्यांना साहजिकच वाटत होतं की आता आपल्याला मुलगी व्हावी. पण नाही झाली मुलगी. काय झाला तर मुलगा झाला. आणि कुठल्या दिवशी झाला तर 15 ऑगस्ट 1872. 15 ऑगस्ट 1872 या दिवशी पहाटे, म्हणजे अगदी सूर्योदयापूर्वी 4:52 त्यांना एक पुत्ररत्न झालं. आता पुत्ररत्न झालं आणि तो दिवस कुठला होता? आता 15 ऑगस्टच्या स्मृती तुम्हाला नक्कीच माहिती आहेत. पण ते कुठलं माहिती आहे तुम्हाला? 15 ऑगस्ट 1947. आणि त्याच्यापूर्वी अनेक वर्ष, म्हणजे 15 ऑगस्ट 1872 या मुलाचा जन्म झाला. आणि जन्म तर झालाच, 15 ऑगस्ट या दिवसाचं महत्व आहेच. पण आणखीन एक गोष्ट, की त्या दिवशी गोकुळाष्टमी होती. आणि कृष्ण जन्माच्या वेळेस जे सगळे ग्रह तारे नक्षत्र होते, तेच ह्या 15 ऑगस्ट म्हणजे या गोकुळाष्टमीच्या दिवशी होते. आणि ह्या मुलाचं नाव काय ठेवायचं? तर या मुलाचं नाव ठेवलं अरविंद. अरविंद नाव ठेवलं खरं, पण पाश्चात्य संस्कृतीचा पगडा असल्यामुळे त्याचे वडील म्हणजे डॉक्टर कृष्णघन घोष त्याला ऑरो म्हणायला लागले. अरविंदचा शॉर्ट फॉर्म त्यांनी केला ऑरो असं. आणि शिवाय त्यांच्याकडे एक गव्हर्नेस होती, या मुलांना सांभाळण्यासाठी जी गव्हर्नेस होती, तिचं नाव होतं एक्रॉइड. आणि म्हणून या ऑरोला ते ऑरो एक्रॉइड असं गमतीने म्हणायला लागले, आणि तेच त्याचं नाव झालं, ऑरो एक्रॉइड. आता या मुलांना
त्यांच्या आजोळी सुद्धा पाठवण्यात यायचं नाही, कारण तिथे बंगाली भाषा होती. ते डॉक्टर कृष्णधन घोषांचा असा आग्रह होता की या मुलांनी फक्त इंग्लिश, ब्रिटिश पाश्चात्यांचे आचार विचार, मॅनर्स, त्यांचे एटिकेट्स हे पालन करायला पाहिजे आणि फक्त इंग्रजीच भाषा बोलली पाहिजे. म्हणजे घरातली गव्हर्नेस असेल, ड्रायव्हर असेल, माळी असेल, नोकर चाकर असतील, यांनी फक्त इंग्रजी भाषा बोलायची, असा सगळा आग्रह होता. आता परिस्थिती चांगली होती, सधन होते, उत्तम डॉक्टर होते. आता या तिन्ही मुलांना शिकण्यासाठी कुठेतरी चांगल्या कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये पाठवावं असं त्यांनी ठरवलं. आणि दार्जिलिंगला लॉरेटो कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये या तिन्ही मुलांना पाठवलं. आता 2 मुलं तरी जरा तरी मोठी होती, पण हा लहानसा ऑरो जो होता तो फक्त 5 वर्षाचा होता. म्हणजे पहिली 5च वर्ष त्याला आई वडिलांचं प्रेम लाभलं असेल. 5व्या वर्षी त्याला या कॉन्व्हेंट हायस्कूलमध्ये पाठवलं आणि तिथे सुद्धा हा मुलगा कसा होता, बाकीचे 2 जे मोठे भाऊ होते ते बोलणारे होते किंवा दंगा करणारे होते, पण हा ऑरो जो होता तो अंतर्मुख होता, शांत होता, कवी मनाचा होता. आणि म्हणून त्या दार्जिलिंगला गेल्यावर तो आणखीन अंतर्मुख झाला. मग झाडं, वेली, पाषाण, निर्झराचं संगीत त्याच्या हृदयामध्ये फुलायला लागलं आणि 5 वर्षाचा मुलगा कविता करायला लागला. कविता स्फुरायला लागल्या. त्याचं चिंतन मनन सुरू झालं. अबोल वृत्तीचा होता. पण आता हे सुद्धा कमी पडेल असं डॉक्टर कृष्ण घोषांना वाटायला लागलं. त्यांची प्रॅक्टिस तर उत्तम चाललेली होती आणि म्हणून ते म्हणले, आता कितीही झालं हे कॉन्व्हेंट हायस्कूल असलं तरी शेवटी भारतातलंय ना, आता आपल्या मुलांना लंडनला पाठवूया शिकायला. आणि म्हणून ह्या तिन्ही मुलांना आणि त्यांची पत्नी स्वर्णलता असे 5ही जण बोटीने लंडनला गेले. आणि लंडन इथे मँचेस्टर जे स्कूल होतं तिथे या मोठ्या दोघांना शिकण्यासाठी पाठवलं, विनयभूषण आणि मनमोहन. धाकटा मात्र फारच लहान होता. तो तोपर्यंत 7 वर्षाचा मुलगा झालेला होता. 5 वर्षाचा दार्जिलिंगला गेला, 2 वर्ष तिथे शिकला. हा 7 वर्षाचा मुलगा, त्याला तिथे ऍडमिशन मिळाली नाही आणि म्हणून तिथले जे चर्चचे जे पाद्री होते, रेव्हरंड रिवेट, ते म्हणाले माझ्याकडे ह्या मुलाला ठेवा, मी त्याचा उत्तम अभ्यास करून घेईन. आणि त्यांनी ओळखलं होतं. आणि मग त्याच लंडनच्या मध्ये काही वर्ष हे सगळे 5ही जण तिथे राहिले. पण ह्या ऑरोला शिकण्यासाठी त्यांनी फादर ड्रिवेटकडे ठेवलं होतं. त्याच्यानंतर आणखीन त्यांना तिथे 2 मुलं झाली, बारिंद्र आणि सरोजिनी. डॉक्टर कृष्णघन घोष आणि स्वर्णलता यांना आणखीन 2 मुलं झाली, बारिंद्र आणि सरोजिनी. अशी 5 मुलं त्यांना होती. पण बारिंद्र आणि सरोजिनी लहान असल्यामुळे त्यांना घेऊन ते परत भारतात आले. मात्र या ऑरोचं शिक्षण या ड्रिवेटकडे सुरू झालं. पण एक गोष्ट मात्र डॉक्टर कृष्णघन घोष यांनी सांगितली होती की ह्या मुलाला सगळं शिकवा तुम्ही. म्हणजे बाकीच्या सगळ्या गोष्टी शिकवा, म्हणजे सगळ्या भाषा शिकवा, इतिहास, भूगोल, सोशल सायन्स, मॅथ्स हे सगळं शिकवा. पण त्याला कुठल्याही भारतीय सणाचा, भारतीय व्यक्तीचा संपर्क सुद्धा होता कामा नये. सगळं त्याला इंग्लिश, ब्रिटिश आचार विचारांचा सगळं त्याच्यावर संस्कार झाले पाहिजेत असं त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र त्याच्यावर धर्माची मात्र जबरदस्ती करू नका. आता हा मुलगा इतका सुंदर, इतका हुशार होता, देखणा होता, सधन होता सगळ्याच गोष्टींनी. त्यामुळे भारतीय म्हणजे बाकीच्या भारतीय भाषा, सणवार ह्याचा संबंध जरी आला नाही तरी त्यांनी इतक्या गोष्टी आत्मसात केल्या आणि फादर ड्रिवेटनी सुद्धा त्यांना अतिशय मनापासून शिकवलं. म्हणजे अभिजात इंग्लिश आहे, लॅटिन आहे, अगदी शेले किड्स यांची नाटकं आहेत, महाकाव्य आहेत, फ्रेंच शिकवलं, गणित शिकवलं, इतिहास, भूगोल अशी आणि अनेक महाकाव्यांचा सुद्धा या लहान मुलांनी अभ्यास केला. आणि त्याच वेळेला मनाशी निर्धार केला की मोठा झालो ना की मी पण एक महाकाव्य रचणार आहे. आणि हे खरं करून दाखवलेले. आता हा मुलगा दिसा मासानी मोठा होत होता. काय काय होतं त्याच्याकडे, रूपाचं सौंदर्य होतं, वृत्तीचं गांभीर्य होतं, वाणीचं माधुर्य होतं, विचारांचं ऐश्वर्य होतं. असं एक परिपूर्ण व्यक्तिमत्व, भारतीय व्यक्तिमत्व लंडनमध्ये वाढत होतं, आकार घेत होतं. आता नाव मात्र ह्याचं होतं ऑरो एक्रॉइड घोष. नाव काय होतं, ऑरो एक्रॉइड घोष. आणि त्यामुळे भारतातल्या अनेक लोकांना वाटलं की यांनी बहुतेक धर्म बदलला का काय, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला का काय. पण तसं नव्हतं.
धर्म त्याचा भारतीयच होता, पण नाव मात्र ऑरो ॲक्रॉइड घोष असं होतं. पण परिस्थिती नेहमीच सारखी राहत नाही. या ड्रिवेटना सुद्धा लंडन सोडावं लागलं आणि ते ऑस्ट्रेलियाला गेले. आणि मग तेव्हा या मुलाला सेंट पॉल हायस्कूल इथे पाठवण्यात आलं. तोपर्यंत तो थोडासा मोठा झाला होता. त्याला सगळ्या भाषा अवगत होत्या. ग्रीक भाषा आहे, फ्रेंच आहे, इटालियन, स्पॅनिश, जर्मन भाषा या सगळ्या अवगत होत्या. थोडं ग्रीक भाषेवर त्याचं प्रभुत्व कमी होतं, पण तिथल्या प्रिन्सिपॉलना सुद्धा हा मुलगा इतका आवडला, कारण इतका चुणचुणीत मुलगा होता, इतका हुशार होता, अंतर्मुख अबोल मुलगा, पण अभ्यासात अतिशय हुशार. तिथल्या प्रिन्सिपॉलनी त्याचा ग्रीक भाषेचा सुद्धा अभ्यास करून घेतला. आता हळूहळू हा मोठा होत होता आणि मग त्याचं स्वप्न पण वाढत होतं आणि त्यांनी आता ICS होण्याचं ठरवलं. मोठा झाला, आता ICS झाला. पण इकडे काय झालं, भारतामध्ये डॉक्टर कृष्णघन घोष, त्यांची पत्नी स्वर्णलता, 2 मुलं बारिंद्र आणि सरोजिनी, हे सगळे राहत असले तरी परिस्थिती नेहमीच सारखी राहत नाही. सुखाच्या नंतर दुःख आणि दुःखाच्या नंतर सुख येतच असतं. तसंच या डॉक्टर कृष्णघन घोषांची परिस्थिती हळूहळू खालावली. त्यांची प्रॅक्टिस चालेनाशी झाली. या स्वर्णलता देवी ज्या होत्या, म्हणजे अरविंदची आई जी होती, तिला अपस्माराचे झटके यायला लागले. सगळीकडनंच कोंडी व्हायला लागली आणि त्यातच डॉक्टर कृष्णघन घोषांना मद्याचं व्यसन लागलं. त्यामुळे वर्षाला 950 पाऊंड जे पाठवत होते डॉक्टर फादर ड्रिवेट ना, ते हळूहळू कमी 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 होत आता तो आर्थिक स्रोत बंद झाला. मनमोहन आणि विनय भूषण जेमतेम आपल्या पायावर उभे राहिले, पण ह्या ऑरोला ICS व्हायचं होतं. आणि हे ICS होण्याची जी तळमळ होती, ती इतकी दृढ होती, इतकी विलक्षण होती, की परिस्थिती जरी खालावली, परिस्थितीला खरं म्हटलं तर दृष्टच लागली, पण ह्या मुलांनी आपला निर्धार सोडला नाही. एक कपभर चहा जेमतेम आणि एक पावाचा तुकडा ह्याच्यावर ह्या दिवसच्या दिवस काढले. लंडन लंडनची थंडी होती, अंगावर पुरेसे कपडे सुद्धा नव्हते, पण ह्यांनी, या अरविंदानी हा त्यागाचा मार्ग स्वीकारला आणि 1890 मध्ये त्याला ICSची 80 पाऊंडाची शिष्यवृत्ती पण मिळायला लागली आणि मग हळूहळू परिस्थिती सुधारायला लागली. बुद्धिमान तर हा मुलगा होताच. अरविंद अतिशय बुद्धिमान होता आणि ICS परीक्षा सुद्धा तो उत्तम रीतीने उत्तीर्ण सुद्धा झालेला होता. पण ह्याच सुमारास त्याच्या मनामध्ये थोडी ठिणगी पडली, बंडाची ठिणगी पडली होती, कारण लंडनमध्ये सुद्धा वातावरण आता बदलायला सुरुवात झाली होती. लंडनमध्ये सुद्धा शिकणारे अनेक भारतीय तरुण होते आणि हे भारतीय तरुणांच्या चर्चेतनं ह्या अरविंदला कळायला लागलं की आपल्या भारतभूमीवर ब्रिटिश अत्याचार करतायत. आणि म्हणून त्याच्या मनात हळूहळू हळूहळू विचार यायला लागले की नकोच, इथे राहायलाच नको, या इंग्रज सरकारची चाकरी करायलाच नको. त्यामुळे ICSची परीक्षा उत्तीर्ण झाला होता. तिकडे वडिलांनी मनोरथ बांधायला सुरुवात केले होते की आता ह्या मुलाला आपल्या चांगली नोकरी लागेल, उत्तम पैसा मिळायला लागेल आणि आपली परिस्थिती पूर्ववत होईल. पण अरविंदला हे करायचंच नव्हतं आणि म्हणून थेअरीची जरी परीक्षा झाली होती तरी प्रॅक्टिकलची एक परीक्षा असते ना. प्रॅक्टिकलची परीक्षा कुठलं प्रॅक्टिकल होतं, तर हॉर्स रायडिंगचं प्रॅक्टिकल असायचं. ICSला हॉर्स रायडिंग हा कंपल्सरी एक सब्जेक्ट होता. ही परीक्षा देण्याचंच त्यांनी नाकारलं की मला ICSची पदवी नको, ते प्रॅक्टिकल नको आणि तुमची नोकरी पण नको. बोलला नाही काही. हा अबोलपणाने ह्यांनी मनाशी निर्णय घेतला आणि अश्वारोहणाची परीक्षा नाही तर नाहीच दिली. 2दा-3दा बोलावणं आलं, पण ह्यांनी अश्वारोहणाची, हॉर्स रायडिंगची परीक्षा दिली नाही आणि तो आपल्या मतावर ठाम होता. आता तिथे संघटना, लंडनमध्ये संघटना सुरू झाल्यात. लोटस अँड डॅगर नावाची एक संघटना होती, किंवा त्याला मराठीमध्ये नाव दिले कट्यार आणि कमळ, कमळ आणि कट्यार, लोटस अँड डॅगर. आता तिथे या चर्चा चालायच्या. भारतीय तरुण होते, त्या सगळ्यांच्या चर्चा चालायच्या, कारण त्यांना देशसेवेचं आकर्षण होतं. तेच आकर्षण या अरविंदाकडे पण आलं. आणि ह्या लोटस आणि डॅगर ही संस्था नंतर बंद झाली काही कारणाने, पण दुसरी इंडियन मजालिस म्हणून जी संस्था होती
तिथे हा जायला लागला. आणि हा मुलगा अबोल असला तरी अबोल व्यक्तींच्या वक्तृत्वाला एक तेज असतं आणि ह्याची तेजस्वी व्याख्यानं लोकांना आवडायला लागली, कारण ह्याच्या मागे देशसेवेची तळमळ होती. आणि हा तिथल्या एकूणच वातावरणाने इतका प्रभावित झाला होता आणि त्याला आता मातृभूमीची ओढ वाटायला लागली, की मी भारतात कधी जातोय आणि भारतभूमीची माझ्या सेवा कधी करतोय. पण तशी संधी येत नव्हती, कारण वडील तर त्याला परत घ्यायला तयार नव्हते, कारण ते म्हणत होते तू तिकडेच नोकरी कर. पण अशी संधी चालून येते जेव्हा तुमचे संकल्प सत्य असतात. सत्य संकल्पाचा दाता नारायण असं म्हटलेलं आहे. याची तळमळ इतकी वाढली. आणि इकडे काय झालं, भारतामध्ये काय झालं, बडोद्याचे जे राजे होते, संस्थानिक होते, सयाजीराव गायकवाड, ते अतिशय गुणग्राहक होते, स्वतः हुशार होते आणि ते गुणग्राहक होते. आणि ते म्हणाले त्यांच्या एका अ, काय चिटणीसाला किंवा सेक्रेटरीला, ते म्हणाले की तुम्ही लंडनला जाताय, तर एखादा चांगला आपला भारतीय कोणी अधिकारी तुम्हाला मिळालाय, एखादा तरुण मुलगा असेल, तर त्याचा इंटरव्ह्यू घ्या आणि आपण इथे त्याला चांगल्या पगाराची नोकरी देऊ करू. आणि असे त्यांचे जे जेम्स स्कॉट नावाचे जे सेक्रेटरी होते, ते लंडनला आले होते आणि त्यांच्या नजरेत हा अरविंद भरला. याची व्याख्यानं, याची तेजस्वी वाणी भरली. आणि त्यांनी त्याचा तिथेच इंटरव्ह्यू घेतला आणि त्याला विचारलं की तुला भारतात यायला आवडेल का. त्याला तेच हवं होतं. त्यामुळे तो म्हणाला, हो, मला भारतात यायचंच आहे. आणि सगळी योजना झाली आणि हा अरविंद भारतात यायला निघाला. त्यांनी तसं वडिलांना कळवलं की मला अशी अशी नोकरी मिळते आणि मी भारतात येतोय. जरी वडिलांचं हे होतं, ब्रिटिशांच्या आचार विचारांचा जरी पगडा होता, तरी आता 14 वर्ष हा मुलगा बाहेर राहिला होता. 14 वर्ष बापलेकांची भेट नव्हती. आणि आता आपला ऑरो परत येणार याचा अतिशय आनंद झाला डॉक्टर कृष्णघन घोषांना. आणि ते बंगालमधलं आपली प्रॅक्टिस सोडून मुंबई बंदरात येऊन दाखल झाले, की आता कधी माझा ऑरो येतोय आणि कधी मला भेटतोय. रोज ते. आणि पूर्वी एवढी कम्युनिकेशनची साधनं नव्हती, त्यामुळे तेव्हा काही फोन सुद्धा नव्हते. त्यामुळे कुठल्या बोटीने येणार हे माहिती नाही, पण रोज ते बंदरात यायचे आणि निराश होऊन परत जायचे. एकदा त्यांच्या कानावर अशी बातमी आली की अरविंद ज्या बोटीने येणार होता भारतामध्ये, त्या बोटीला अपघात झाला आणि सगळ्या प्रवाशांना जलसमाधी मिळाली. आता हे सगळं ऐकल्यानंतर त्या डॉक्टर कृष्णघन घोष आधीच आपल्या परिस्थितीने गांजलेले होते. त्याच्यात ही बातमी ऐकल्यावर ते तिथेच कोसळले आणि त्यांचा तिथेच मृत्यू झाला. शेवटी वडील आणि मुलांची भेट झालीच नाही. पण गंमत अशी झाली की त्या बोटीत अरविंद नव्हताच. ज्या बोटीने येणार होता त्या आयत्या वेळेस बदलला आणि तो दुसऱ्या बोटीने आला. आणि आला तो मुंबई बंदरामध्ये दाखलही झाला. आणि त्याला आपल्या वडिलांच्या मृत्यूची बातमी कळली. त्याला अतिशय दुःख झालं आणि तो लगेच मुंबईहून बडोद्याला दाखल झाला नोकरीसाठी. आणि त्यावेळेला त्याला एक अनुभव आला की 14 वर्ष जोपर्यंत तो परदेशात होता, तोपर्यंत एक काळी छाया त्याला पूर्ण व्यापून होती. पूर्ण त्याच्या जीवनावर एक सावट पडल्यासारखं झालं होतं. पण मुंबई बंदरात आल्यापासनं ते सावट दूर झालं आणि त्याला एक लखलखीत उजेड असा अनुभवायला मिळाला, प्रकाश मिळाला. ती काळी छाया पूर्णपणाने दूर झाली. ही कधीची घटना आहे? 1893ची. 1893 म्हटल्यावर तुम्हाला काय आठवलं? 1893ला आपले स्वामी विवेकानंद भारतातून शिकागोला गेले होते. आणि 1893लाच हा पाश्चात्य म्हणजे लंडनकडनं हा मुलगा भारतात आलेला आहे. 1893 हे साल महत्वाचं आहे. आता तर बडोदा संस्थानात तो रुजू झाला, सयाजीराव गायकवाडांकडे रुजू झाला. तिथे त्याला नोकरी मिळाली, सनदी अधिकाऱ्याची नोकरी मिळाली. काम थोडंच होतं पण पगार भरपूर होता. किती पगार होता? 200 रुपये पगार होता. 200 रुपये. त्या काळचे 1893चे 200 रुपये. मग काही एक मसुदे तयार करणं, काही करारनामे तयार करणं, सयाजीराव गायकवाडांच्या भाषणाचे मसुदे लिहून देणं, ही सगळी कामं हा मुलगा करत होता. काम कमी पण पैसा भरपूर होता. पण आता झालं काय, भारतात आल्यामुळे या भारतामध्ये जे ब्रिटिशांचे अत्याचार होते त्याची झळ आता ह्यांना जवळून कळायला लागली. त्याच्यातच आणखीन बडोदा विद्यापीठामध्ये
त्यांना एक ऑफर अशी आली की तुम्ही आमच्या इथे इंग्रजीचे प्राध्यापक म्हणून पार्ट टाइम काम कराल का. श्री अरविंदांना तेच पाहिजे होतं, या ऑरोला तेच पाहिजे होतं. आणि त्या निमित्ताने, त्या इंग्रजी प्राध्यापकाच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांशी संपर्क यायला लागला. आता तरुण मुलांशी संपर्क यायला लागला. मग हळूहळू यांचं भाषेवरचं प्रभुत्व बघून फ्रेंच भाषा, इंग्रजी भाषा अशा अनेक भाषांचे प्राध्यापक म्हणून ते काम करायला लागले. पैसा भरपूर होता. पण आता काय झालं, राहणी पूर्ण बदलली. लंडनमध्ये असताना सुटाबुटात असणारा हा मुलगा आता बंगाली पद्धतीचं धोतर, साधासा बिन इस्त्रीचा एक सदरा आणि उपर्ण आणि केस वाढलेले बंगाली पद्धतीने पूर्ण बंगाली झाला. हा मुलगा पूर्ण बंगाली झालेला आहे. पण आता या असंतोषाची ओळख व्हायला लागली. या दडपशाहीचा, ब्रिटिश दडपशाहीचा अनुभव यायला लागला. आता ह्याच जोडीला त्याला अनेक गोष्टींचा उलगडा व्हायला लागला की ब्रिटिश म्हणजे इंग्रजीमध्ये शेक्सपियर आहे, शेले आहे, कीट्स आहेत, हे अतिशय महाकवी आहेत. पण त्याला वाटत होतं भारतात असं काहीच नाहीये. पण भारतात आल्यानंतर कळलं की इथे सुद्धा आहे. इथे कालिदास आहे, इथे भवभूती आहे, इथे भर्तृहरी आहे, इथे भगवद्गीता आहे, इथे उपनिषद आहेत. हे सगळं कळल्यावर त्याचाही त्यांनी अभ्यास सुरू केला, कारण फावला वेळ पुष्कळ होता. मग ह्या वेळामध्ये संस्कृतचं अध्ययन आहे, गुजराती भाषा, बडोद्याला होते म्हणून गुजराती, आपली भाषा म्हणून बंगाली, हिंदी, या सगळ्या भाषांचा अभ्यास सुरू झाला. एवढंच नाही तर लोकमान्य टिळकांची त्यांची ओळख झाली. आणि लोकमान्य टिळकांचे जे जहाल मत होतं त्याचा प्रभाव या मुलावर पडला. आणि त्याच्या जोडीला यांनी मराठीचा पण अभ्यास सुरू केला. बघा आता किती भाषां, तिकडच्या तर सगळ्याच भाषा येत होत्या परदेशातल्या. पण आता संस्कृत, गुजराती, बंगाली, मराठी, हिंदी या सगळ्या भाषांचा अभ्यास सुरू झाला. आता देशाभिमान जागृत झाला, साधेपणा वाढत गेला. विद्वत्ता आहे, वक्तृत्व आहे, चारित्र्य आहे, व्यक्तिमत्व आहे, ह्या सगळ्यांनी हा मुलगा भारावलेला होता. आणि अशातच त्यांनी 1905 मध्ये सावित्री या महाकाव्याला सुरुवात केली. सावित्री, सत्यवान सावित्रीची कथा आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. पण ती कथा आपल्याला सांगायची म्हटलं तर 4 ओळीत सांगून होईल. पण ह्या सावित्रीचा आधार घेऊन त्याने महाकाव्य लिहायला सुरुवात केलेली आहे. आणि त्याच जोडीला 1905 मध्येच या देशाला भवानी माता मानून भवानी भारती असं एक 100 कडव्यांचं, 100 संस्कृत श्लोकांचं एक काव्य त्यांनी लिहिलेलं आहे. आता हे सगळं 1893 मध्ये हा मुलगा बडोद्याला आला. 28 मे 1901 मध्ये त्याचा विवाह करण्यात आला. त्याची आई होती ना, वडील जरी गेले होते तरी बंगालमध्ये आई होती. आणि ह्या आईनी सगळा घाट घातला. आणि रांचीची मृणालिनी म्हणजे जे दत्त, त्यांच्याशी, तिच्याशी त्याचा विवाह झाला. विवाह नावापुरताच झाला. 1-2 वर्षच ते एकत्र राहिले असतील. पण ह्याच्या आता समाजसेवेचं, देशसेवेचं जे व्रत घेतलेलं होतं त्याच्यातनं आता त्याचे विचार अधिकाधिक क्रांतिकारक होत गेले. इंदू प्रकाश नावाचं वार्तापत्र बंगालमध्ये चालायचं, तिथे यांनी लेख लिहायला सुरुवात केली. आता काम तर इतकं वाढतंय. बऱ्याच वेळेला बंगालमध्ये त्यांच्या फेऱ्या झाल्या, कारण बंगाल हे त्या क्रांतिकारकांची पंढरी असं मानलं जातं. त्यामुळे बंगालमध्ये अनेक वेळेला जाऊन आले. पण आता आईच्या जे अपस्माराचं होतं ते दुखणं अतिशय वाढलं. आणि आईने सुद्धा याला ओळखलं सुद्धा नाही. काही वर्षांनी जेव्हा गेला तेव्हा आईने ओळखलं सुद्धा नाही. आता काम इतकी वाढत चाललीत की त्या मृणालिनीला, आपल्या पत्नीला सुद्धा ते वेळ देऊ शकत नव्हते. तेव्हाच त्यांच्या लक्षात आलं की आता वेळ कमी आणि काम खूप आहेत. आता जो वेळ हातात आहे तो सत्कारणी लावण्यासाठी काय करायला पाहिजे. तेव्हा बोलता बोलता कोणीतरी त्यांना सुचवलं की तुम्ही योग साधना केलीत तर कमी तास, म्हणजे कमी विश्रांतीमध्ये जास्त काम करता येईल. आणि म्हणून त्यावेळेला त्यांनी बडोद्यालाच असताना योगीराज विष्णू भास्कर लेले या योगाभ्यासी आचार्यांचं मार्गदर्शन घेतलं. आणि केवळ 3 दिवसामध्ये त्यांचं मन निर्विचार झालं. आपण अनेक वेळेला ऐकतो की विचार मनातनं काढून टाका, पण आपल्याला येत नाहीत. लेले गुरुजींनी त्यांना सांगितलं की विचार हे येतात कुठनं, तर बाहेरून येतात. त्यांना
बाहेर त्या मनाच्या उंबरठ्यावरच बाहेर पाठवायचे, परत पाठवायचे एवढं. आणि हे त्यांना जमलं. केवळ 3 दिवसामध्ये हे सगळं जमलं आणि त्याचा अनुभवही त्यांना आला. ही योग विद्या साधना त्यांना उत्कृष्ट रीतीने जमायला लागली. म्हणजे भोवताली डासांचं मोहोळ जरी फुललेलं असलं तरी यांना एकही डास चावत नसे. एकदा त्यांच्या डोळ्याला खुपऱ्या झाल्या होत्या, त्या त्यांनी केवळ आपल्या योग साधनेने बऱ्या केल्या. केवळ योग साधनेने, कुठलंही औषध न घेता. आता हे सगळं होत होतं त्यांचे. आता क्रांतिकार बोलणं कमी, पण विचार आणि क्रांतिकारक, आणि इतकी क्रांती की बॉम्ब बनवण्याचं प्रशिक्षण सुद्धा त्यांनी, आपला भाऊ जो धाकटा भाऊ होता बारिंद्र, त्याला बॉम्ब बनवण्याचं शिक्षण दिलं. आणि ह्या सगळे गुप्त खलबत ते कट चालायला लागले. 1905 मध्ये या बडोद्याचा राजीनामा दिला आणि ते बंगालमध्ये पुन्हा जॉईन झाले. तिथे प्राध्यापक म्हणून जॉईन झाले आणि तिथे त्यांच्या ह्या सगळ्या कारवाया सुरू झाल्या. बॉम्ब बनवणारा हा मुलगा, इंग्रज सरकारने असं डिक्लेअर केलं होतं की मोस्ट डेंजरस पर्सन कोण आहे, तर अरविंदो घोष. अरविंद घोष हा सगळ्यात धोकादायक व्यक्ती असं म्हणून इंग्रजांनी घोषित केलेलं होतं. आणि त्याला पकडण्यासाठी, त्यांना त्यांच्यावर कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात गुन्हा दाखल करण्यासाठी ब्रिटिश सरकार अगदी टपलेलं होतं. आणि खरंच असं एकदा घडून आलं. माणिकतोळा उद्यानामध्ये हा बॉम्ब बनवण्याचा उद्योग चालला होता. अर्थात त्याच्यात अरविंद नव्हता, पण त्याचा भाऊ बारिंद्र, त्याच्यानंतर प्रफुल्ल कुमार चाकी असेल, किंवा छोटालाल आणि अंबालाल पुराणी असतील, खुदिराम बोस असतील, हे सगळे क्रांतिकारक त्या माणिकतोळा उद्यानात जमले होते. आणि त्याचं सूत्रसंचालन अर्थात अरविंदच करत होता. आणि ह्या शस्त्र निर्मितीसाठी ब्रिटिश सरकारने अगदी पहाटे जाऊन, या अरविंदाचं घर तिथेच होतं त्या माणिकतोळा उद्यानापाशी, आणि त्याला पहाटे जाऊन त्याला अटक केली. पण त्याची जी बहीण होती सरोजिनी, ती मात्र त्याच्या बहिणी, म्हणजे तिच्या बहिणी बरोबर, म्हणजे ह्या अरविंदाच्या पत्नी बरोबर अतिशय एकनिष्ठ होती. आणि मग तिने तिला शेवटपर्यंत साथ दिली असं म्हटलेलं आहे. आता ब्रिटिशांनी पकडून ह्या अरविंदाला कुठे ठेवलं, तर अलीपूरच्या तुरुंगामध्ये. अलीपूरच्या तुरुंगामध्ये अटक करून शस्त्र निर्मितीचा आरोप त्याच्यावर लावला आणि त्याला अलीपूरच्या तुरुंगात ठेवलं. पण आता योगसाध, आपण आपल्या म्हणजे आपल्या सामान्य व्यक्तीला तुरुंगात ठेवलं तर तो खचून जाईल. पण ह्या अरविंदाकडे आता योग साधना होती. आणि 1 वर्ष ह्या अलीपूरच्या तुरुंगात असताना योग साधना त्यांनी इतकी प्रबळ केली आणि योग साधनेचा इतका अभ्यास केला की असं म्हणतात की त्या पहारेकऱ्यांनी जेव्हा पाहिलं त्या कोठडीमध्ये, तेव्हा अरविंद हा ध्यानावस्थेत बसलेला होता मांडी घालून, आणि जमिनीपासून वर उचलला गेला होता. इतकी सूक्ष्मता, इतकी तरलता त्याच्यामध्ये आली होती ह्या योगाभ्यासाने. असं तर म्हटलं आहे की त्यांना साक्षात वासुदेवाचं दर्शन झालेलं आहे, किंवा स्वामी विवेकानंदांचे शब्द, किंवा स्वामी विवेकानंदांशी संवाद सतत 15 दिवस त्यांनी केलेला आहे. आता हे असं सगळं असताना काही एक म्हणजे 2 मे 1908 मध्ये त्यांना अटक केली आणि 6 मे 1909 साली त्यांना सोडण्यात आलं. कारण काही पुरावा सिद्धच करता आला नाही त्यांचा जो आरोप होता तो. आणि म्हणून त्यांची मुक्तता केली. तिथून ते चंद्रनगरला गेले. पण ब्रिटिश सरकार त्यांना सोडणार नव्हतं. तेव्हा मग त्यांना आदेश आला, चंद्रनगरला गेले असताना त्यांना आदेश आला की तू आता पॉंडेचेरीला जा, पॉंडेचेरीला जा असा आदेश आला. आणि जेव्हा अलीपूरच्या तुरुंगामध्ये साक्षात वासुदेवाचं दर्शन झालं होतं, तेव्हा श्री अरविंदांनी विचारलं की मला तुरुंगाच्या बाहेर इतकी कामं माझी वाट पाहतात, मला कशासाठी इथे अडकवून ठेवले. तेव्हा साक्षात वासुदेवानी सुद्धा त्यांना सांगितले की आता देश कार्य करण्यासाठी पुष्कळ माणसं आहेत, तुला आता माणूस घडवायचा आहे, तुला योग साधना करायची, हा मार्ग आता तुझ्यासाठी नाही. आणि इथेच या श्री अरविंदांच्या जीवनाचा पूर्वार्ध संपतो. एकूण 78 वर्षाचं आयुष्य आहे. पहिली 38 वर्ष ही क्रांतिकारक म्हणून घालवली आहेत आणि पुढची जी आहे 40 वर्ष ती राष्ट्रयोगी म्हणून झालेली आहेत. आता चंद्रनगरमध्ये असताना आदेश आला की तू पॉंडेचेरीला जा. कारण पॉंडेचेरी अशी एक भूमी होती की ती ब्रिटिश सरकारच्या ताब्यात नव्हती, तिथे फ्रेंच वसाहत होती. अशा फ्रेंच वसाहतीमध्ये
4 एप्रिल 1910 रोजी यांनी पाऊल ठेवलं. वेषांतर करून, नामांतर करून बोटीतून गुपचूप ते पॉंडेचेरीला गेले आणि 4 एप्रिल 1910 या पॉंडेचेरीच्या भूमीमध्ये जे पाऊल ठेवलं ते तिथून कधीही कुठेही गेले नाहीत. याला म्हणतात क्षेत्र संन्यास. एखाद्या जागी ठरवलं की इथेच राहायचं आणि तिथून ते कधीही बाहेर पडले नाहीत, असं त्याचं म्हटलेलं आहे. आता उत्तरार्धाला सुरुवात केली, पूर्वार्ध तर झाला. क्रांतिकारकाचा योगी कसा झाला हेच आपण बघणार आहोत. त्यागमूर्ती होते श्री अरविंद. आता त्यांना आपण श्री अरविंद म्हणूया. लहानपणी ऑरो म्हणत होतो, नंतर अरविंद म्हणत होतो. खरं त्यांचं नाव आहे श्री अरविंद, नुसतं अरविंद नाही, श्री अरविंद. आता हे सगळं 4 वर्ष तिथे पोचल्यानंतर 1910 पासनं 1914 पर्यंत प्रखर योग साधना, दुसरं काहीही काम नाही. प्रखर योग साधना केली. स्वतःच्या जीवनाचीच एक प्रयोगशाळा बनवली. आपण नुसतं ऐकतो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, हे आपल्याला माहितीये, नुसतं ऐकून माहितीये. पण ह्याच्या पलीकडे अन्नमय कोश म्हणजे नेमकं काय हे समजून घेण्यासाठी 23 दिवसाचं उपोषण केलं आणि ते सगळं समजावून घेतलं. अन्नमय कोश समजून घेतला आणि हे सगळं करत असताना पाषाणातनं वनस्पती, प्राणीदेह आणि मानव यांच्यामध्ये संबंध तरी काय आहे, जीव, जगत, जगदीश यांचं नातं तरी काय आहे, हे सगळं जेव्हा त्यांनी सूक्ष्म चिंतन, तपश्चर्या करायला प्रारंभ केला, तेव्हा त्यांना एक साक्षात्कार झाला की जीवन म्हणजे काय आहे. जीवन म्हणजे आरोहण आहे आणि आरोहण म्हणजे वर चढणं आहे. आणि वर चढत चढत जेव्हा त्या दिव्य पदापर्यंत पोचतो, तेव्हा त्या दिव्य पदाची ऊर्जा घेऊन पुन्हा खाली उतरणं म्हणजे अवतरण आहे. आरोहण आणि अवतरण असं त्याने केलेलं आहे. आणि त्याच्यातून अर्थातच त्यांचा सगळ्या ग्रंथांचा अभ्यास होता. भगवद्गीतेवर त्यांचे एसेज ऑन गीता असे निबंध आहेत, किंवा उपनिषदावर त्यांचं अतिशय भाष्य आहे, उत्तम प्रकारचं भाष्य आहे. भवानी भारती हे काव्य आहे, सावित्री महाकाव्याचं तर लेखन सुरूच होतं. हे सगळं करत असताना सगळ्यातलं चांगलं चांगलं घेऊन त्यांनी स्वतःचा असा एक योग तयार केला. त्याचं नाव आहे पूर्णयोग. पूर्णयोग. या पूर्ण योगाची वैशिष्ट्य तरी काय, आणि हे सगळं अबोलपणे चालले. 1910 मध्ये पॉंडेचेरीला पोचल्यानंतर 4 वर्ष प्रखर साधना आहे. 1914 पर्यंत साधना अतिशय विलक्षण अशा क्लायमॅक्सला गेलेली होती. 1914 पासून 1926 पर्यंत ते फक्त जवळच्या लोकांना भेटत होते. त्यांची एक 20-22-24 लोकांची एक सभा भरायची, तेवढेच ते बोलायचे, बाकी त्यांनी मौन पाळलेलं होतं. आणि 1926 पासून जवळजवळ 1950 पर्यंत पूर्ण मौन, एक शब्दही ते बोललेले नाहीयेत. आणि अशाच वेळेला या पूर्ण योगातनं त्यांची 3 सूत्र आहेत. हा पूर्ण योग आहे, त्रिसूत्री योग आहे. त्याच्यामध्ये 3 गोष्टी अशा आहेत. एक आहे अभिप्सा, दुसरा आहे त्याग आणि तिसरं आहे शरणागती. अभिप्सा म्हणजे काय आहे, ईश्वराप्रत उत्कट होत जाणारी उन्नत इच्छा म्हणजे अभिप्सा. ईश्वरापर्यंत पोचायचे, मी ईश्वरच आहे पण मला त्या परमेश्वरापर्यंत पोचायचे, अशी उन्नत होत जाणारी जी उत्कट इच्छा आहे त्याला अभिप्सा असं म्हटलेलं आहे. दुसरं म्हणजे त्याग आहे. त्याग म्हणजे ह्या मार्गामध्ये ज्या गोष्टी आड येतील, ज्या अडथळा बनून येतील, त्यांना दूर सारायचे, त्यांचा त्याग करायचे. आणि तिसरं म्हणजे शरणागती. कुणाला शरण जायचे, त्या विश्वंभराला शरण जायचे. अशी ही त्रिसूत्री आहे. किंवा अगदी इंग्लिशमध्ये सांगायचं झालं तर 3 त्यांचे शब्द आहेत. एक म्हणजे ॲस्पिरेशन. अभिप्साला एक सुंदर शब्द त्यांनी वापरलाय, ॲस्पिरेशन. दुसरं आहे रिजेक्शन म्हणजे त्याग. आणि तिसरं आहे सरेंडर म्हणजे शरणागती. ARS, ॲस्पिरेशन, रिजेक्शन आणि सरेंडर. ARS असं ह्या त्रिसूत्रीला म्हटलं जातं. अशाच या सगळ्या वातावरणामध्ये अशा काही मोजक्या आपल्या शिष्यांच्या समवेत असताना 1914 मध्ये फ्रान्समधनं एक स्त्री आली त्यांच्या आयुष्यामध्ये आणि तिचं नाव होतं मीरा रिचर्ड्स.
मीरा रिचर्ड्स हिला सहयोगिनी असं म्हटलेलं आहे. सहयोगिनी किंवा स्पिरिच्युअल कंपॅनियन असं तिला म्हटलेलं आहे. ती त्यांची शिष्या नव्हती किंवा गुरुही नव्हती किंवा कुठल्याच त्यांचं नातं नव्हतं, पण ती स्पिरिच्युअल कंपॅनियन आहे. आणि अशा ह्या दोघांनी मिळून, आणि ती तिच्या पती समवेत पण आले होते. तिचे पती होते रिचर्ड्स. आधी तिचं नाव होतं मीरा अल्फान्सा, माहेरचं नाव. तिथे फ्रान्समध्ये तिचं लग्न झालं मीरा रिचर्ड्सशी, म्हणजे रिचर्ड्स म्हणून होते त्यांच्याशी लग्न झालं. आणि हे रिचर्ड्स काही कामानिमित्त आधी 14 साली आले, आणि मग 1920 पासून ही मीरा तिथेच राहायला लागली, आणि तिला पुढे मदर म्हणून ओळखलं जायला लागलं. आणि ह्या तिघांनी मिळून आर्य मासिक सुरू केलं 15 ऑगस्ट 1919 मध्ये. आणि ह्या आर्य मासिकामध्ये लिखाण सुरू केलं होतं या तिघांनी मिळून. आणि हे सगळं चालू होतं 24 नोव्हेंबर 1926 या दिवशी, जेव्हा 24 साधक जमलेले होते. अशा वेळेला त्यांना दिव्यत्वाचा साक्षात्कार झाला. या 24ही लोकांना साक्षात ते तेज खाली अवतरल्याचं दिसलं असं म्हटलं जातं. हे सगळं, हा पूर्ण योगाचा जो योग साधना जी आहे, ही अविरत चालू आहे. आजही अनेक देशांमध्ये श्री अरविंदांचे शिष्य पसरलेले आहेत. अनेक देशांमध्ये आहेत. अगदी फ्रान्समध्ये तर पुष्कळच आहेत, कारण ह्या मीरा ज्या होत्या त्या फ्रेंच होत्या. फ्रान्समध्ये आहेत, स्पेनमध्ये आहेत, रशियामध्ये तर खूप आहेत. अमेरिकेत सुद्धा पुष्कळ आहेत. 4 सेंटर्स आहेत, पण मला आता त्यांची नेमकी नावं माहिती नाहीयेत. आता हा 40 वर्ष त्यांनी योग साधना केली, मौन आहे, एकांत साधना केलेली आहे. 1920 मध्ये जेव्हा तिथेच पॉंडेचेरीला 1910 पासून ते राहत होते. 1920 मध्ये जेव्हा लोकमान्य टिळकांचं निधन झालं, तेव्हा काही काही मुख्य नेते जे होते, म्हणजे डॉक्टर हेडगेवार असतील, मुंजे असतील, हे सगळे नेते पॉंडेचेरीला आले आणि म्हणाले श्री अरविंदांना की आता तुमचे जे गुरु आहेत, म्हणजे लोकमान्य टिळकांना ते गुरु मानत होते, ते आता नाही आहेत या जगामध्ये, तर हा वारसा तुम्ही चालवाल का? पुन्हा तुम्ही राजकारणात याल का? तेव्हा श्री अरविंदांनी सांगितलं की नाही, आता मी पुन्हा राजकारणात कधीच येणार नाही. माझा मार्गच असा भिन्न आहे. माझा मार्ग आहे तो योग साधनेचा आहे. आणि खरोखर त्यांनी ते व्रत पाळलेलं आहे. पण त्यांनी त्याच वेळेला एक गोष्ट सांगितली की मी प्रत्यक्ष काम करण्याची आवश्यकताच नाहीये, केवळ माझ्या संकल्पाने सगळी कामं होणार आहेत. आणि म्हणून या केवळ संकल्पाने, आणि त्यांनी कधीच त्या आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या आधीच पुष्कळ वर्ष सांगितलं होतं की 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळणार आहे. म्हणजे केवढी योग साधनेतनं किती व्यापक दृष्टी त्यांची झाली होती. आणि हे सगळं करत असताना अनेक गोष्टींना त्यांना सामना करावा लागलाच अर्थातच. जेव्हा वंदे मातरम म्हणणं सुद्धा एक गुन्हा ठरला होता, अपराध ठरला होता, किंवा ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम म्हणणाऱ्यांना फटके मारत होते, फाशी देत होते, अशा वेळेला सुद्धा या योग पुरुषांनी, या राष्ट्रयोगी अशा अरविंदांनी आपलं व्रत सोडलं नाही, आपलं तत्व सोडलेलं नाहीये. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करत ब्रिटिशांवर त्यांनी बहिष्कार टाकला. अनेक गोष्टी त्याच्या सगळ्या कार्यक्रमात घडत होत्या. हे सगळं, आणि त्यांनी एक जगाला एक शिकवण दिली आहे की योग, आपण आता योग म्हणजे काय म्हणतो, योगासनाला आपण योग म्हणतो. खरंच असं नाहीये. श्री अरविंद म्हणतात ऑल लाईफ इज योग. ऑल लाईफ इज योग. आणि खरंच आहे. आणि ते म्हणतात की माझा पूर्ण योग म्हणजे काय, असं त्यांनी म्हटलेलं आहे, व्हेअर ऑल अदर योगाज एंड माय योगा बिगिन्स. जिथे सगळे योग संपतात तिथे माझा पूर्ण योग सुरू होतो. आणि अशा श्री अरविंदांनी इतके उत्तमोत्तम ग्रंथ लिहिलेले आहेत. लाईफ डिव्हाइन, लाईफ डिव्हाइन, दैवी जीवन, हा त्यांचा अतिशय गाजलेला ग्रंथ आहे की उत्तम जीवन कसं असावं हे त्याच्यात त्यांनी सांगितलंय. आणि त्यांनी त्याच्यात म्हटलेलं आहे, मॅन इज अ ट्रान्झिशनल बिईंग. उत्क्रांतीवादातला हा शेवटचा टप्पा नाहीये. आपण म्हणतो की माणूस ही परमेश्वराची सर्वोत्तम कलाकृती आहे असं म्हटलं जातं, किंवा माणसाला बुद्धीची देणगी आहे वगैरे वगैरे, आपल्याला माहिती आहे. पण श्री अरविंदांचं मत फार वेगळं आहे.
म्हणजे सगळ्याच बाबतीत त्यांची मतं थोडीशी वेगळी आहेत. ते म्हणतात की हा शेवटचा टप्पा नाहीये, आत्ता कुठे आपण पशुत्वाकडनं माणसाकडे आलोय. आता माणसाकडनं देवत्वाकडे जायचंय आणि देवत्वाकडे जाऊन पुन्हा ती ऊर्जा, ते चैतन्य घेऊन पुन्हा खाली यायचंय. आणि म्हणून हा जो मार्ग आहे तो आरोहणाचा आहे आणि अवरोहणाचा आहे. हे सगळं सांगत असताना त्यांनी 7 पायऱ्या सांगितल्यात. आता हा थोडासा क्लिष्ट विषय, पण हा थोडक्यात आपल्याला पूर्ण योग म्हणजे काय हे जाणून घेण्यासाठी हे थोडक्यात तरी आपल्याला जाणायला पाहिजे. त्यांनी सांगितलंय की जाणीवेच्या पातळ्या आहेत, लेयर्स आहेत, स्तर आहेत. ते कुठले कुठले स्तर आहेत? फिजिकल लेव्हल आहे, मेंटल लेव्हल आहे, व्हायटल लेव्हल आहे आणि सायकिक लेव्हल आहे. आता या मेंटल फिजिकल आपल्याला कळलं, फिजिकल, मेंटल, व्हायटल आणि सायकिक. आता मेंटल लेव्हलमध्ये सुद्धा पुन्हा वेगवेगळे थर आहेत. त्यात थोडंसं समजून घेऊया. पूर्ण एवढ्या शॉर्ट पिरियडमध्ये सगळं नाही आपल्याला मांडता येणार. ते म्हणतात, एक आहे हायर माइंड, ज्याला अधिकतर मानस म्हटलेलं आहे. इल्युमाइन माइंड म्हणजे दीप्तिमान मानस, इंट्युइटिव्ह माइंड म्हणजे स्फूर्तिमय मानस, ओव्हर माइंड ज्याला अधिमानस म्हटलंय, सुपर माइंड म्हणजे ज्याला अतिमानस म्हटलंय, आणि ट्रान्ससेंडंटल माइंड अतिमानसाच्या पलीकडचा थर आहे. श्री अरविंद काय म्हणतात बघा. आता हे एकदा वाचून आपल्याला नाही समजणार. श्री अरविंद म्हणतात की परमेश्वर खाली येतो. परमेश्वर आपल्याशी लपाछपीचा खेळ खेळतो. तो लपत लपत खाली येतो. त्याला शोधून काढायचंय. कसं शोधणार? तर अचेतनात दडलेलं जे अतिचेतन तत्व आहे ते आपल्याला शोधलं तर परमेश्वर गवसणार आहे. फार फार वेगळं तत्वज्ञान मांडलंय, जे आतापर्यंत कधीच कोणीच मांडलेलं नव्हतं. आमचे शंकराचार्य म्हणतात ब्रह्मसत्यम जगन मिथ्या, पण श्री अरविंद म्हणतात ब्रह्मसत्यम जगदपि सत्यम. ब्रह्मसत्य आहेच आहे, पण हे जग सुद्धा खरं आहे असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून ते म्हणतात की मॅटर शॅल रिव्हील द स्पिरिट. त्यामुळे त्या मॅटरमधनं ते स्पिरिट शोधायचे, त्या काय म्हणतात जडातनं ते चैतन्य शोधायचे. आणि म्हणून ते म्हणतात की आपल्याला कुठनं कुठे जायचे? असत्यातून सत्याकडे जायचे, दुर्बलतेकडून सामर्थ्याकडे जायचे, दुःख शोकातून आनंदाकडे जायचे, बंधनातून स्वातंत्र्याकडे जायचे, मृत्यूतून अमरतेकडे जायचे, अंधकारातून प्रकाशाकडे, अपूर्णतेकडनं पूर्णतेकडे आणि मायेकडनं ब्रह्माकडे पोचायचं असेल तर पूर्ण योग हाच खरा सगळ्यात उत्तम असा मार्ग आहे असं त्यांनी सांगितलं. आता पूर्ण योगाचं पुष्कळ आपण बोललो, सगळं नाही समजणार एका ह्याच्यात, पण आपण जसा जसा त्याच्यात खोलाचा अभ्यास करू तसं तसं समजत जाणार आहे. श्री अरविंदांचं जे वाङ्मय आहे, अक्षर वाङ्मय आहे. अनेक वेळेला या भारतीय संस्कृतीवर प्रहार झालेले आहेत, आघात झालेले आहेत. अगदी पॉंडेचेरीला असताना ब्रिटनमध्ये एक विल्यम आर्चर नावाच्या नाटककारांनी भारतीय संस्कृतीवर अतिशय घणाघाती अशी टीका केली. त्यांनी प्रश्नच असा विचारला की भारताला संस्कृती आहे? आणि त्याला जॉन वुड्रॉफ यांनी उत्तर दिलं की हो, भारतीय संस्कृती महान आहे. आता खरं वस्तुतः या दोघांचाच वाद चाललेला होता. पण श्री अरविंदांना वाटलं की नाही नाही, हा वादापुरता वाद राहता कामा नये, भारतीय संस्कृती जगासमोर आली पाहिजे. आणि म्हणून त्यांनी 29 लेख लिहिले की ज्याचं नाव होतं फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृतीचा पाया. आणि हे पुस्तक अतिशय प्रसिद्ध आहे. अर्थात पुस्तक इंग्लिशमध्ये आहे. आणि इंग्लिश कशी आहे त्यांची, इंग्लिश भाषा, श्री अरविंदांची इंग्लिश भाषा ही व्हिक्टोरियन भाषा आहे. त्यामुळे भाषा कठीण आहे, तत्वज्ञान कठीण आहे. त्यामुळे आकलन व्हायला ते थोडं कठीण आहे. पुन्हा पुन्हा वाचून सुद्धा पूर्ण त्याचं आकलन होत नाही. मग ह्याचा अनुवाद केलाय, कुणी केलाय? तर तो सेनापती बापटांनी केलाय. पण त्यांचं मराठी हे त्यांच्या अरविंदांच्या इंग्लिशपेक्षा सुद्धा कठीण आहे. त्यामुळे म्हटलं तर हे सगळं त्यांचं अक्षर वाङ्मय समजून घ्यायचं तर कठीणच आहे. पण जेव्हा ते समजतं, जेव्हा ते आकलन होतं, जेव्हा त्याच्या
एक कवडसा जरी आपल्या जीवनावर पडतो, तेव्हा जो काही आनंदाचा अनुभव येतो तो विलक्षण आहे. म्हणजे लाईफ डिव्हाइन आहे, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर आहे, एसेज ऑन गीता आहे, भवानी भारती आहे, उपनिषदांवर अनेक भाष्य केलेली आहेत. सावित्रीसारखं उत्तम असं महाकाव्य आहे. अशा ह्या अरविंदांनी केवढं तरी लेखन केलेलं आहे. 40 वर्ष एकांतवासात होते. 40 वर्ष एकांतवासात होते. ते जगाशी म्हणजे फक्त पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातूनच बोलत होते. फक्त पत्रव्यवहार, बाकी त्यांचं तत्वज्ञान जगाला समजण्याचं काही गोष्टच नव्हती. पण इतर जे त्यांचे शिष्य त्यांना पत्र पाठवायचे आणि ते आपल्या एकांतातल्या खोलीत बसून पत्रांना उत्तर द्यायचे. पुढे पुढे 1926 नंतर तर फक्त 4 दिवस त्यांनी दर्शन द्यायला सुरुवात केली, बोलणं नाहीच, दर्शन. ते दिवस कुठले होते? 15 ऑगस्ट हा एक दिवस होता, 21 फेब्रुवारी हा मदरचा एक दिवस आहे, त्याच्यानंतर 4 एप्रिलला ते जेव्हा पोंडेश्वरीत पहिल्यांदा आले, आणि 5 डिसेंबर असे 4 दिवस ते दर्शन देत होते. आणि असे दर्शन दिनाच्या वेळेला एकदा डिसेंबर महिन्यामध्ये त्यांना अपघात झाला. म्हणजे त्या खोलीतल्या खोलीतच ते पाय घसरून पडले आणि त्यांना फ्रॅक्चर झालं. हळूहळू त्या फ्रॅक्चरचं रूपांतर मोठ्या दुखण्यात झालं आणि ते पडून होते, बेड रिडन होते. डॉक्टर त्यांना औषधं द्यायला येत होते. शेवटी शेवटी तर त्यांचा एक नोकर, म्हणजे फक्त तो अंबालाल पुराणी म्हणा किंवा एक निरोध बरण म्हणून होते, असे दोन दोन चार लोकच त्यांना भेटू शकत होते. आणि शेवटी त्या डॉक्टरांनी सुद्धा औषधोपचार थांबवले आणि 5 डिसेंबर 1950 या दिवशी रात्री 1 वाजून 32 मिनिटांनी त्यांची प्राणज्योत मालवली. श्री अरविंद हा देह सोडून गेले, पण जसं मी आत्ताच म्हटलं की जडाकडनं चैतन्याकडे जायचे. आपला देह हा जड आहे, पण चैतन्याकडे जायचं असेल तर बघा, चैतन्य हे चैतन्य हे कधीही खराब होत नाहीये. अशा चैतन्याला अशा चैतन्याने त्यांचा देह व्यापून टाकल्यामुळे पुढचे 110 तास, लक्षात घ्या, 5 डिसेंबरला रात्री 1 वाजून 32 मिनिटांनी मृत्यू आलाय. त्याच्यानंतरचे पुढचे 110 तास म्हणजे जवळजवळ 5 दिवस हा देह सतेज होता, टवटवीत होता, तुकतुकीत होता. उलट त्याच्यावर एक सोन्याची झळाळी चढलेली होती. आणि हेच त्याचा पुरावा आहे की जडाकडनं त्यांनी चैतन्याकडे प्रवास केला होता. नाहीतर जडदेह खराब व्हायला काहीच वेळ लागत नाही. आणि मग 9 डिसेंबरला त्यांचं समाधीस्थानी त्यांच्या आश्रमामध्ये त्यांना ठेवण्यात आलं आणि तो विषय खरं तर संपला. पण खरं संपला का? श्री अरविंदांचे अनेक अनुयायी आजही आहेत. श्री अरविंदांचं जे स्मरणचिन्ह आहे, पासून जवळच ऑरोव्हिल म्हणून त्यांची स्मृती उभारलेली आहे. एक संपूर्ण सुसंघटित असं एक शहर त्यांनी तिथे बसवलेलं, एक सिटी आहे की ज्याच्यावर भारत सरकारचा सुद्धा अधिकार नाहीये. त्यांचं सगळंच वेगळं आहे. त्यांची म्हणजे घटनाच वेगळी आहे. तिथे कोणी वकील नाही, तिथे न्यायालय नाही, तिथे पोलीस नाही. हे सगळं त्या स्वयं तत्वाखाली चाललेले स्वावलंबन आहे. अनेक परदेशातले अनेक व्हाईट कॉलर्ड लोक येऊन तिथे सेवा देतात. तिथे शाळा आहे, तिथे सावित्री या महाकाव्याचा अभ्यास चालतो, तिथे मेडिटेशन सेंटर आहेत. अशा अनेक गोष्टी तिथे ऑरोव्हिल या सेंटरमध्ये आहेत. तिथे आपण कधी ना कधीतरी जरूर भेट द्यायला हवी. आता श्री अरविंदांचं हे सगळं आपण एक तासभर हा जीवन प्रवास समजावून घेतोय. पण हे खरंच समजावून घेता घेता थोडक्यात काय लक्षात ठेवायला पाहिजे? पुष्कळ बोलले मी आता, त्यांच्या अगदी बालपणापासून किंवा जन्मापूर्वीपासून आणि मृत्यूपर्यंत आपण पुष्कळ बोललो. काही गोष्टी समजून घेतल्या, काही समजल्या, काही नाही समजल्या. पण अगदी थोडक्यात जर का त्याचा आढावा घ्यायचा असेल तर काय म्हणता येईल? तर आपल्याला एवढंच म्हणता येईल की हा त्यांनी सांगितलंय की स्वतःचा शोध घ्या. कुठे घ्या? आतमध्ये स्वतःचा शोध घ्या आणि शोध घेऊन स्वतःला समजून घ्या आणि नंतर पूर्णपणाने स्वतःला विसरून जा. फॉरगेट युअरसेल्फ कम्प्लिटली, असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि हेच आपल्याला करायचं, स्वतःचा शोध घ्यायचा आहे, पण त्याच्यात अडकायचं नाहीये, ते सगळं विसरून जायचंय
आणि त्या परमतत्वापर्यंत आरोहण करायचे, पुन्हा अवरोहण करून या पृथ्वीचंच आपल्याला नंदनवन बनवायचे. इथेच स्वर्ग आहे, या स्वर्ग वेगळा कुठेही नाही, असं त्यांचं सांगणं आहे. आणि श्री अरविंदांचे असे अनेक शिष्य जगभर पसरलेले आहेत. पण कोणीतरी त्यांना विचारलं की त्या मानाने तुमचे रशियन शिष्य आहेत, स्पॅनिश आहेत, फ्रेंच आहेत, तमिळनाडू मधले आहेत म्हणजे पॉंडेचेरीला जवळ म्हणून, किंवा बेंगॉली आहेत, गुजराती आहेत, पण मराठी शिष्य नाही आहेत. तेव्हा त्यांनी एकदा उत्तर दिलं होतं की मराठी शिष्य येतील, उशिरा येतील, पण ते टिकून राहतील. आता टिकून राहण्याची जबाबदारी मात्र आपल्यावर आहे. त्यामुळे हा तत्वज्ञानाचा आपण अभ्यास करूया, ते आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करूया. क्लिष्ट आहे, कठीण आहे, पण अगदीच समजणार नाही इतके पण आपण काही गये गुजरे नाही आहोत. त्यामुळे समजून घेऊया आणि त्याचा प्रसार प्रचार करूया. अनेक ठिकाणी म्हणजे पॉंडेचेरी आहे, रायवला आहे, गोवा आहे, नैनिताल आहे, ऋषिकेश, अशा अनेक ठिकाणी त्यांची शिबिरं भरतात. आणि त्या शिबिरामध्ये आपल्याला त्यांचं आणखीन जवळून परिचय करून घेता येईल. अनेक उत्तमोत्तम वक्ते तिथे बोलतात, अनेक वाङ्मय उपलब्ध आहे, लिटरेचर आहे. असा अभ्यास करत करत आपल्याला कधी ना कधीतरी हे सगळं तत्व जाणून घ्यायला आवडेल. आणि निदान पॉंडेचेरीच्या ऑरोव्हिलला तरी आपण जरूर भेट द्यावी, असं मला निश्चितच वाटतंय. थोडक्यात 1 तासात काहीतरी आढावा घेण्याचा प्रयत्न केलाय, कितपत जमलाय माहिती नाहीये. पण ह्या BMMच्या माध्यमातून मला पुन्हा एकदा श्री अरविंदांचं हे जे विचारधन आहे ते आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याची संधी दिली, त्याच्याबद्दल मी संयोजकांचे अतिशय मनापासून आभार मानते. आणि हे अमेरिकेतल्या म्हणजे अनेक तुमच्यापैकी लोकांनी पूर्वीही माझ्याबद्दल ऐकलं असेल, पण फार सुंदर, फार सुंदर. मला हे बोलताना नेहमीच भारावून जाते मी, कारण पुष्कळ मी माझी 12 शिबिरं मी घेतलेली आहेत. पण आता शिबिरं मी घेत नाही, पण ह्या निमित्ताने मला बोलण्याची संधी मिळाली. धन्यवाद, सर्वांना धन्यवाद. आणि इथेच थांबते. सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांती शांती शांती. धन्यवाद. माधवीताई, खूप सुंदर. म्हणजे 1 तास कुठे गेला काही कळलं नाही. तुम्ही सांगताना त्यांच्या चरित्रापासून सुरुवात केली, लहानपणापासून सुरुवात केली, त्याच्यामध्ये त्यांचा श्री अरविंद योग जो आहे तो पण हे केला, त्याच्यामध्ये आरोहण अवरोहण, त्या कॉन्शियसनेसच्या 7 पायऱ्या, असं करत करत त्याच्यात असं म्हणजे खूप गोष्टी माहिती नव्हत्या. पॉंडेचेरीला श्री अरविंदांचा आश्रम आहे एवढं माहिती होतं, पण आता एक उत्कंठा निर्माण झाली की ती एक तोंड ओळख झाली त्यांची. आणि तुम्ही नैनिताल पॉंडेचेरी इकडे 7-7 दिवसांची शिबिरं घेऊन यांचं हे तत्वज्ञान सुद्धा तसा सुद्धा तुम्ही केलेलं आहेत ना? हो हो, मी 12 शिबिरं केलीत. 12. 12 शिबिरं केली. 12 वेळा मी म्हणजे इतकी 7-7 दिवसांचे असे 12 वेळा असं केलंय. अरे वा, छान छान. पण म्हणजे खूप म्हणजे क्युरिओसिटी निर्माण झाली आणखीन. अ, म्हणजे अनेक माहिती नसलेल्या गोष्टी कळल्या आणि हे खूप आवश्यकता होती. त्यामुळे खूप खूप धन्यवाद तुमचे की तुम्ही याची आम्हाला ओळख करून दिलीत ते. थँक्यू आणि आता थँक्यू. काही हात वरती आहेत, तर आपण प्रश्न हो घेऊयात. हो, बोलेल. नक्की नक्की. हा, हो. कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर. ज्योती जोशी यांचा हात वरती आहे. ज्योतिताई, तुम्ही अनम्यूट करून बोलू शकता. हो. अं, कसं करू नमस्कार आता ज्योती. ते? नमस्कार. खूप मला ना ते अनम्यूट करता येत नाहीये. का आहे? मी ऐकू हो, येते? आहे. ऐकू येतंय ऐकू मला. येते, ओके. ऐकू येते. हा. इतकं माधवीताई, मी इतकी मी लिहिलंय त्याच्या ह्याच्यामध्ये चॅटमध्ये की भारावून गेले. हो, आणि तुम्ही एवढ्या छोट्या वेळामध्ये सांगितलं. मला प्रश्न नाहीये, पण तुम्हाला प्रणाम करते मी. मी आता धन्यवाद. 2 वर्षापूर्वी एकटीच पॉंडेचेरीला जाऊन आले. आणि त्या बर बर. सगळ्या आठवणी माझ्या जाग्या केल्यात तुम्ही परत. मला हो, तिथे राहायचं होतं जास्ती दिवस, पण वेळेअभावी जातात. आता परत संधी मिळू दे तुमच्या आशीर्वादाने. अतिशय जरूर जरूर सुंदर. जरूर जाऊया. परत या तुम्ही, सांगा आम्हाला ह्याच्या बाबतीत. हो, नक्की नक्की धन्यवाद. नक्की. ओके. धन्यवाद, थँक्यू. हा. अ, माझं तेच झालंय. मी पण गेले होते त्यावेळेला. मलाही आता सगळं आठवतंय. फार सुंदर आहे. हम्म. थँक्यू. मला
सांगायचं होतं की माधवीताई, तुम्ही अगदी मंत्रमुग्ध करून सोडलंय आम्हाला. तुम्ही बऱ्याच पुस्तकांची नावं सांगितलीत, तर जर हो हो आमच्यापैकी कुणाला सुरुवात करायची असेल त्यांचं हे लिखाण वाचायला, तर तुम्ही बर. कुठल्या पुस्तकांनी सुरू करावं असं सांगाल? एक म्हणजे आता तुम्ही मराठी वाचता का नाही मला माहिती नाहीये. हो हो, पण मराठी पण आणि इंग्लिश दोन्ही. हा, मराठी म्हणजे त्यांची ओळख करून घेण्यासाठी डॉक्टर शिवाजीराव भोसले यांचं मुक्तिगाथा महामानवाची असं एक मराठी पुस्तक आहे, मुक्तिगाथा महामानवाची. त्याच्यातनं तुम्हाला पूर्ण त्यांचा जीवन प्रवास उलगडता येईल. आणि त्यांचं जे लिखाण आहे ते खरंच इतकं हाय स्टँडर्ड आहे. आता जरी तुम्ही अमेरिकेत राहत असाल, रोज इंग्लिशचा संबंध असला, तरी त्यांचं इंग्लिश फारच खरंच हायर आहे. त्यामुळे ते पटकन आकलन होत नाही. पण लाईफ डिव्हाइन आणि एसेज ऑन गीता ही 2 पुस्तकं अतिशय सुंदर आहे, किंवा फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ही हा 3 पुस्तकं आहेत. आणि उपनिषदाचा जर अभ्यास करायचा असेल तर ती छोटी छोटी पुस्तकं आहेत, म्हणजे टू स्टार्ट विथ छोटी पुस्तकं आहेत उपनिषदाची. आणि कठ उपनिषद, ईश उपनिषद अशी सुट्टी सुट्टी पुस्तकं आहेत. ती हम्म सुद्धा पण थोडं म्हणजे क्लिष्ट आहे, थोडं हा वेगळं आहे. अर्थात तुम्हाला मी कमी नाही लेखत आहे हाय स्टँडर्ड असं म्हणून, पण खरंच ते आम्हाला तरी, मला तरी फार जड जातं ते. पण नेटाने अभ्यास केला तर समजणार नाही असंही नाहीये. हम्म. नाही म्हणजे तुम्ही आम्हाला ही ओळख करून दिली आहे, हा, आणि आता म्हणूनच आता आम्हाला ही जी स्फूर्ती झाली आहे, तर आता आम्ही पुढे कसं जायचं, तर ह्या पुस्तकांचा नक्कीच नक्की फायदा हो होईल. पुस्तकाच्या. आणि हे खरंच आहे, हे नुसतं एक बोट तुम्हाला दिलेलं आहे, मधाचं बोट म्हणतात तसं. पुढे अभ्यास आपला आपणच करायचा आहे शेवटी. त्यामुळे पण उत्कंठा वाढली की नाही ते जाणून घेण्याची, तेवढंच बास आहे अगदी अगदी. सध्या पुरतं. मी बोलू का? नमस्कार हो, माधवीताई. नमस्कार. नमस्कार. अप्रतिम, तुझी भाषा सुद्धा इतकी सुंदर आहे, ती तुम्ही हम्म. अरविंदांकडनंच घेतली आहे बहुतेक. कारण आणि सांगण्याची स्टाईल आणि भाषा म्हणे, आणि जी आतली तळमळ आहे ना, ती अगदी हो सगळ्या हो, अशी नक्की आतपर्यंत नक्की. आमच्या पण हृदयात पोहोचते ती. थँक्यू फार फार थँक्यू सुंदर सांगितलं. थँक्यू सो मच. थँक्यू. थँक्यू. आणि आता शोभनाताई देवधर त्यांचा हात वरती, आणि ते झाल्यानंतर आशाताई. हा, शोभनाताई तुम्ही अनम्यूट करून बोला. नमस्कार. मला नमस्कार. बोलायला चान्स दिल्याबद्दल हो बोला. सायली आणि हो. अंजलीला. मला फक्त एवढंच सांगायचं होतं की हे तुम्ही आता फक्त अरविंदांचं ऐकलं, हम्म. असंच आपल्या माधवीताई अं, आदी शंकराचार्यांचं चरित्र फार सुंदर सांगतात. तर त्या जर तिथे असतील तर त्याचा तुम्ही फायदा घ्या आणि नाही, मी त्यांच्याकडनं हे आले पुण्यात, चरित्र मी ऐक. पुण्यात आहे सध्या. हो. पण आपण असं काहीतरी एखादं करू शकतो ऑनलाईन हो अरेंज. हा हो. हा आणि अगदी त्यांचं ते 4 दिवस त्या घेतात आणि इतकं सुंदर घेतात, म्हणजे हे सुद्धा विस्तृतपणे आणखी त्यांनी सांगता आलं असतं त्यांना 1 तासात, पण त्यांनी खूप सुंदर सांगितलं. 1 वर्ष तर आम्ही एका शिबिराला एकत्रच होतो, त्यामुळे हो, त्यांचा सहवास, पॉंडेचेरीला आम्ही खरं पॉंडेचेरीला पण. राहतो जवळ, पण एवढा हम्म. सहवास नव्हता, कारण जो तो आपापल्या चक्रात, पण राहायला एकत्र असल्यामुळे आमचा छान हम्म. सहवास त्यांचा मिळाला. तर त्या छान सांगतात, त्यांची सगळी लेक्चर्स मी नेहमीच ऐकते. त्यामुळे तुम्हाला हे मी सजेस्ट करू इच्छिते की शंकराचार्यांचं जे पूर्ण चरित्र त्यांच्याकडनं तुम्ही जरूर ऐका. धन्यवाद. हो, नक्की नक्की. आणि अशा त्यांनी पुस्तक पण लिहिलेलं आहे शंकराचार्यांच्या चरित्रावर, जे म्हणजे ई बुक किंडल बुकमध्ये ते अवेलेबल आहे. आणि त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर पण त्याच्यावर व्याख्यानाची सिरीज झालेली आहे. पण म्हणजे खूपच सुंदर आहे, प्रत्येकाने ऐकावं असंच आहे ते. चॅटमध्ये पण काही क्वेश्चन्स आहेत. त्याच्या आधी आशाताईंचा हात वरती होता. आशाताई तुम्ही अनम्यूट करा. होतंय का? झाले का? हा, झालं झालं. झाले का? हो हो, झालं झालं. माधवीताई तुम्हाला नमस्कार. नमस्कार. हो. तुमच्या ओघवती भाषणाने अगदी भारून जायला झालं, आणि इतकी सुंदर माहिती तुम्ही सांगितलीत, धन्यवाद. एवढी पूर्वी कधीच नव्हती. एक मदर, ज्या तिथल्या मदर आहेत त्यांच्याबद्दल खूप असा आदर पहिल्यापासून माझ्या मनात होता, पण हे हो हो हो. पाठीमागचं जी बॅकग्राऊंड आहे ती आज खूप चांगली समजली. आणि योगावरती एक 4 ओळी मला बोलायची, हो, सांगा ना. मांडायचे आहेत. सांगू का? हो हो. संयोजकांची आहे का परवानगी? हो, सांगा ताई? हा. ओके. जिंदगी एक योग है, जिंदगी एक योग है,
उद्योग में भी योग है, सहयोग में भी योग है, उपयोग में भी योग है, योगदान में योग है, प्रयोग में भी योग है, संयोग में भी योग है, ज्ञान में भी योग है, विज्ञान में भी योग है, भक्ति में भी योग है, प्रेम में भी योग है, श्रम में भी योग है, जुगाड़ में भी योग है, कर्म में भी योग है, धर्म भी एक योग है, कार्य भी एक योग है, प्रबंध में भी योग है, जिंदगी एक प्रयोग है, जिंदगी एक प्रयोग है. शेवटी तुम्ही जे सांगितलं की स्वतःचा आतमध्ये शोध घ्या आणि पूर्णपणे स्वतः त्याच्यामध्ये न अडकता हो ना. ज्योतीप्रमाणे वरती ईश्वराकडे अवरोहन करा आणि पुन्हा चांगल्या म्हणजे ज्या त्या योगाच्या ज्या स्टेप्स आहेत त्या सर्व घेऊन पुन्हा पृथ्वीवरती अवतरण करा. हा जो संदेश आहे राष्ट्रसंत अरविंदांचा तो खूप मनाला भावला आणि काय मला सुचत नाहीये, खूप बोलासारखं वाटतंय, पण इतकं बोलून मी तुमची रजा घेते. आणि तुम्ही खूपच म्हणजे अरविंदांच्या बद्दल जे काही सगळं सांगितलं ते माहिती नव्हतं इतकं पूर्ण डिटेल, तर आज अगदी धन्यता वाटतेय मला. थँक्यू धन्यवाद. थँक्यू आशाताई. आणि माधव काका देशपांडेंनी सांगितले की मोस्ट ऑफ श्री ऑरबिंदोज बुक्स आर फ्रीली डाउनलोडेबल फ्रॉम द इंटरनेट. तर तसं पण आहे. हो. आणि एक प्रश्न आहे रमेश काकांचा, तो मी वाचते आणि मग सायली तू पुढल्या वीकची अनाउन्समेंट कर. रमेश काकांनी विचारले की अरविंदांच्या योग साधनेचे स्वरूप काय होते? म्हणजे अरविंद योग साधना योग साधनेचं स्वरूप काय होतं, म्हणजे असं ध्यान किंवा योग असं काय त्यांचं कशा प्रकारची त्यांची साधना होती? त्यांचं जास्तीत जास्त मेडिटेशन होतं, पण त्यांचं म्हणजे काय म्हणतात समूहामध्ये कधीच नव्हतं. त्यांचं सगळं वैयक्तिक होतं. त्यांच्या रूम मध्ये त्यांची जी खोली होती पॉंडेश्वरीच्या आश्रमामध्ये तिथे कोणालाही प्रवेश नव्हता. पण अनेक वेळेला म्हणजे त्यांचा जो काय नाव त्याचं मला आता आठवत नाही, त्यांचा जो सेवक होता त्यांनी अनेक वेळेला त्यांना असं जमिनीपासून वर उचललेलं पाहिलेलं आहे. कारण त्यांच्या जसे जसे आपले विचार सूक्ष्म होत जातील तसतसं वजन हलकं होत जातं त्या स्थितीमध्ये, त्या कंडिशनमध्ये. अशी त्यांची योग साधना होती. पण ती त्यांनी कुणाला त्याचं काय शिक्षण किंवा त्याचं ट्रेनिंग दिलेलं नाहीये. पण त्यांनी पत्रव्यवहारातनं जो काय साधलेला आहे संवाद त्याच्यातनंच त्यांची योग साधना. बाकी म्हणजे त्यांनी स्वतःच सांगितलंय की माझं चरित्र कोणाला माहितीच नाहीये, कोणी लिहूच शकणार नाही, कारण मी ते माझ्या अंतर्गत पातळीवर जगलेलं आहे. त्यामुळे तसं त्यांचं बाकीच्यांचं कसं म्हणजे कुणाचंच काही समजा समर्थांचं आहे, शंकराचार्यांचं काहीतरी सांगता येतं, गोंदवलेकर महाराज आहेत की त्यांचं नामस्मरणावर आहे भर, असं श्री अरविंदांचं स्पेसिफिक असं सांगता येत नाही स्पेसिफिक. पण आपणच त्याच्यातनं कन्क्लूड करायचंय की असं असं असावं त्यांचं आणि अशा स्टेजला आपण जाऊ शकतो असं मला बोलू का, वाटतं. एक शब्द बोलू का? हो बोला ना, बोला ना. हो बोला ना. नाही काय अरविंदांचं जे तुम्ही म्हणता ते खरं आहे. त्यांचं काही फार उत्तम झालं लेक्चर, तुमचं अभिनंदन आणि फार एन्जॉय केलं. पण एक दोन कॉमेंट्स की अरविंदांचं जे योग आहे त्याला, त्यांचं जे योगा प्रॅक्टिस आहे त्याला इंटिग्रल योगा प्रॅक्टिस म्हणतात. इंटिग्रल, हो मी तो शब्द वापरायचा राहिला. पूर्ण योग म्हटलं मी, इट इज युनिक स्पिरिच्युअल पाथ आहे. आणि त्यांचं म्हणणं असं आहे की योगा इंटरनल योगा इज ए होलिस्टिक ट्रान्सफॉर्मेशन. त्याच्यामध्ये म्हणजे बॉडी, माइंड आणि स्पिरिट हे एकत्र होऊन त्याचं पर्सनल एनलाइनमेंट व्हायला पाहिजे, हे त्यांचं प्रिन्सिपल. दुसरं म्हणजे नो फिक्स टेक्निक्स. Aurobindo did not prescribe rigid methods like specific postures or breath control वगैरे, नाही काही प्रिस्क्राईब केलं नाही. ते म्हणले प्रॅक्टिस इज फ्लुइड अँड अडॅप्टिव्ह, गायडेड बाय इनर ऍस्पिरेशन and the transformative power of the divine mother. What was his concept of divine mother? म्हणजे तो त्यांचं डिव्हाइन मदर ते म्हणत असत, त्याचा काय कन्सेप्ट होता? कारण एव्हरीवेअर ही टॉक्स अबाउट डिव्हाइन मदर, डिव्हाइन मदर, डिव्हाइन मदर.
म्हणजे हम्म, जसं हम्म. स्वामी रामकृष्णांनी देवीची उपासना केली, पण हो हो अरविंदांनी अशी कुठल्या प्रत्यक्ष देवीची वगैरे उपासना केल्याचा उल्लेख नाही, पण ते डिव्हाइन मदर म्हणतात. ते काय स्वरूप होतं? डिव्हाइन तिसरं म्हणजे मदर म्हणजे त्यांनी ह्या म्हणजे फिक्स टेक्निक काही सांगितलं नाही, पण डिव्हाइन रोल ऑफ डिव्हाइन मदर हे हम्म. सारखं त्यांच्या वाङ्मयात आलंय. कॉन्शियस ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह एनर्जी दॅट गाईड्स अँड शेप्स द सीकर्स एव्होल्युशन, त्याला ते मदर, डिव्हाइन मदर म्हणतात. काही तुमच्या काही हो त्याच्यात विचार असले तर सांगा तुम्ही. थँक्यू. नाही, आता ह्या ज्या मदर होत्या ना फ्रान्सहून आलेल्या, मीरा रॉबर्ट्स म्हणून, रिचर्ड्स म्हणून, तर त्यांना ते डिव्हाइन म्हणजे त्यांना स्वतः त्यांनीच मदर हे नाव दिलंय. पण ते व्यक्तीपुरतं ते पर्सनलाइज फक्त नाहीये. तर मला असं वाटतं की प्रकृती हीच मदर आहे. आणि त्यांनी नेहमी म्हटलेलं आहे की विदाऊट हर आय कॅनॉट मॅनिफेस्ट अँड विदाऊट मी शी कॅनॉट एक्झिस्ट, असं त्यांचं एक वाक्य आहे. त्यामुळे प्रकृती आणि पुरुष हे नातं त्यांनी असं त्याच्यामधनं दाखवायचा प्रयत्न केला असं मला वाटतं. हम्म. जसं एकाशिवाय दुसऱ्याला अस्तित्व नाहीये. जसं नेहमीच आपण म्हणतो ब्रह्म, माया, शिव, शक्ती, प्रकृती, पुरुष, तर डिव्हाइन मदरमध्ये ती प्रकृती आहे. कारण त्या स्पिरिटला व्यक्त होण्यासाठी प्रकृतीचीच आवश्यकता आहे. आणि म्हणून ती डिव्हाइन असं असेल. मला एक्झॅक्ट नाही माहिती. असं तुम्हाला काय म्हणायचं ते नाही मला नीटसं कळलं, ते ते पण नाही मला असं वाटतं. माधवीताई, हा मला पुण्याला वाटतं तुम्ही अगदी ह्या सगळ्याचं सार आता शेवटच्या ह्याच्यात सांगितलं. कारण सध्या मानवतेला को हम्म, एक्झिस्टन्सचं महत्व हम्म. समजून घेऊन आपलं आयुष्य जगण्याची खूप गरज आहे. आणि हे आपण रोजच्या दिवसाला बघतोय, तास दर तासाला बघतोय की खरंच आहे, खरंच आहे. आणि म्हणजे हे खूपच माझ्याकडे शब्द नाही आहेत सांगायला की आम्ही हम्म. म्हणजे धन्यवाद किंवा आभार हा शब्द खूप छोटा आहे. आणि जसं आत्ता त्या म्हणाल्या तसं आम्हाला आवडेल की तुम्ही परत येऊन शंकराचार्यांविषयी पण अशीच आम्हाला माहिती द्या. येस येस आणि शुअर. म्हणजे खूपच म्हणजे मी भारावून गेली, मला सुचत नाहीयेत शब्द. बर बर पण बर बर. आपल्याला वेळेअभावी आता थांबावं लागणार आहे. येस येस, नक्की नक्की तर थांबूया. मी कोणीतरी फक्त मला युट्यूबचं नाव विचारलं होतं, तर हो, माझ्या मी युट्यूब टाकलं ते चॅनल लिंक टाकली आहे. सायली टाकले ना, सायली माधवी रघुवीर असं एकच नाव आहे. प्रश्न विचारते सायली. पुण्याला जो शिवाजी पुणे युनिव्हर्सिटीच्या जवळ जो एक हे आहे मदरचा आश्रम आहे. नाही बर. नाही नाही तुम्हाला त्याची काही माहिती आहे का? म्हणजे नाही, नाही तो नाही मदरचा आश्रम नाहीये तिथे. ते आहे ना, शारदाश्रम आहे. शारदा आहे. मातेचं मठ आहे. हा मग मला त्याने नाही हा माहिती. शारदाम. ह्या मेरा मदरसा त्यांचा काही हे नाही ना, म्हणजे नाही 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 नाही. तिथे काही नाही. शारदाश्रम आहे. तो तो शारदा शारदाश्रम आहे, त्याचा काही संबंध नाहीये. बर अरविंदांचं काही नाहीये तिथे. बरं. कारण मी अगदी जवळ राहते तिथे म्हणून. अच्छा. तर माधवीताई खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. आणि पुढच्या आठवड्यात आपली जी नेक्स्ट स्पीकर असणार आहेत त्या पण पुण्याहूनच जॉईन होणार आहेत. तर बर सुष्मिता परांजपे म्हणून बर. सुचेता का? नाही, सुष्मिता परांजपे. तुम्हाला अंजली तुम्हाला हे दिसतंय का मी शेअर हो हो केलेलं? हो हो, हा. दिसतंय दिसतंय. हो. तर ती बोलणार आहे मॅनेजमेंट ऑफ लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स अँड पोस्चरल डिसऑर्डर्स थ्रू मेडिकल योगा या विषयावर. आणि तर ते इंटरेस्टिंग सेशन असणार आहे. तर आपण आता पुन्हा भेटूया पुढच्या आठवड्यात. धन्यवाद, नमस्कार. धन्यवाद.